Hello students, how are you all? Dear students, welcome to the next lecture. Up to fourth lecture, that means whatever four lecture we have covered till now. In that four lecture, in the first two lecture we have covered the complete basic which you have required in the thermodynamic part. And after that I think we have covered what are the properties of the pure substance, and in the fourth lecture we have discussed about what we have discussed about the pdv work for different processes, right? Welcome to the this fourth lecture, fifth lecture. And now in this fifth lecture actually we are going to discuss about the first law of the thermodynamic. ओके, आता सगळं बेसिक कवर झालेलं आहे आणि बेसिक कवर झाल्यानंतर आता आपल्याला ॲक्च्युली झिरोथ लॉ ऑलरेडी मी तुम्हाला डिस्कस केलेला आहे, बरोबर. आणि आता झिरोथ लॉ डिस्कस झाल्यानंतर ॲक्च्युली वी वॉन्ट टू डिस्कस अबाउट द फर्स्ट लॉ ऑफ द थर्मोडायनेमिक. ओके, नाउ विल डिस्कस इन दिस लेक्चर completely about the first law of the thermodynamic, but we are going to discuss this law for closed system. Okay, for open system it is not required from the exam point of view, but for closed system it is important that we are going to discuss over here, right? So without wasting time, let's start the first law of the thermodynamic. Okay, now first let me give you the complete overview what are the topics that we are going to cover under the first law of the thermodynamic. Okay, in each lecture before starting the lecture we first discuss what are the topics that we are going to cover. Okay, so let me discuss with you what are the topics that we are going to discuss. So see here, the first we are going to see what is the statement of the first law of the thermodynamic. Okay, statement of first law, and then we will discuss these first law for different type of the processes. That means first we will discuss for the first law, we will first discuss the first law for cyclic processes, okay, for cyclic process. And after that we will discuss the first law for प्रोसेसेस और ज्यावेळेस मी फक्त प्रोसेस म्हणतोय दॅट इज अ नॉन सायक्लिक प्रोसेस. ओके, आता सायक्लिक काय आहे, नॉन सायक्लिक काय आहे, तुम्हाला क्लिअर आयडिया आहे. ओके, बेसिकमध्ये आपण हे बघितलं होतं व्हॉट इज मीन बाय द सायकल, व्हॉट इज मीन बाय द प्रोसेस, राईट. आफ्टर दॅट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट after completion of this topic that we are going to discuss about the energy as the property of the system. Okay, energy as property of the system. Okay, energy as property of a system. Actually I want to discuss over here that energy is a point function as not a path function. That we'll discuss in that topic. The next topic that I want to discuss with you, the perpetual motion machine of first kind. Okay, I want to discuss with you perpetual motion machine of first kind. Now what is this perpetual motion machine, that we will discuss later. Okay, generally we denote it by ppm1. okay, that is because of the first kind, right? And after the completion of this one we are going to discuss some important terminologies. Okay, important terminologies that we have to discuss, some important term which are regarding this first law of the thermodynamic. And what are that important terms that we are going to discuss over here? Let me give you the idea of that one. This important term that we are going to discuss, that is nothing but the we are going to discuss about perfect gas. Okay, perfect gas विषय आपण डिस्कस करणार आहे. त्याच्यानंतर we are going to discuss about the specific heat. Okay, specific heat विषय आपण डिस्कस करणार आहे. After that we are going to discuss about the Joule's law. Okay, what is Joule's law, that we are going to discuss. After that we are going to discuss about the relation between the specific heat. Okay, relation between specific heat. Okay, specific heats मध्ये काय relation आहे that we are going to discuss about. त्याच्यानंतर actually we are going to discuss about the ratio of the specific heat. Okay, ratio of specific heat. त्याच्यानंतर आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ दिस टॉपिक वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द ॲप्लिकेशन ऑफ द फर्स्ट लॉ फॉर वेरियस प्रोसेसेस. ओके, ॲक्च्युली इन द टर्म्स these all the terms we are going to discuss. And after that we are going to start our next topic, and that is nothing but the let me show it clearly. Actually next topic that we have to go clear, that is nothing but the application of first law to various processes. Okay, to various processes, application of first law to various processes. Then it can be your isothermal process, it can be your adiabatic process, or it can be your isochoric or isobaric process, right? And at the last we are going to discuss about the throttling process. What is meant by the throttling process? It is a small concept from exam point of view that we will discuss over here, right? Okay, so these are the all topics which are in front of you on the screen. These are the topics that we are going to discuss under the first law. Okay, so these are the topic we are going to discuss. So let me start with the first topic, and that is nothing but the statement of the first law.
व्हॉट इज युअर फर्स्ट लॉ ऑफ द थर्मोडायनॅमिक्स. ॲक्च्युली फर्स्ट लॉ जो आहे त्याचं स्टेटमेंट आपण या सायक्लिक प्रोसेस आणि जी नॉन सायक्लिक प्रोसेस आहे त्याच्यावरनं पण आपण इक्वेशन डिराईव्ह करणार आहे. बट बिफोर दॅट एक जनरल लॉ काय आहे, तो जनरल लॉ जो स्टेट केलेला आहे तो जनरल लॉ काय सांगतोय दॅट वी आर गोइंग टू डिस्कस. ओके, सो लेट मी स्टार्ट विथ द फर्स्ट, दॅट इज नथिंग बट द फर्स्ट लॉ ऑफ द थर्मोडायनॅमिक. ओके, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनॅमिक. मग आता फर्स्ट लॉ ऑफ द थर्मोडायनॅमिक काय सांगतो, आता बघा तुम्ही एक लॉ ऑफ कन्झर्वेशन ऑफ एनर्जी जनरली तुम्ही ऐकलेलं असेल, बरोबर. काय ऐकलेलं असेल तुम्ही, लॉ ऑफ कन्झर्वेशन ऑफ एनर्जी. दिस लॉ ऑफ कन्झर्वेशन ऑफ एनर्जी इज नथिंग बट दी लॉ ऑफ कन्झर्वेशन ऑफ एनर्जी इज नथिंग बट दी जनरल स्टेटमेंट ऑफ दिस फर्स्ट लॉ ऑफ द थर्मोडायनॅमिक. ओके, दिस इज नथिंग बट दी जनरल स्टेटमेंट, दिस इज नथिंग बट दी जनरल स्टेटमेंट ऑफ दी फर्स्ट लॉ ऑफ द थर्मोडायनॅमिक. मग आता हे स्टेटमेंट काय सांगतं की एनर्जी कॅन नायदर बी क्रिएटेड. तुम्हाला हे ऑलरेडी स्टेटमेंट माहीत आहे. लेट मी राईट इट अगेन. व्हॉट इज द कन्झर्वेशन ऑफ एनर्जी स्टेट्स दॅट एनर्जी कॅन नायदर बी क्रिएटेड, नायदर बी क्रिएटेड म्हणजेच तुम्ही एनर्जीला क्रिएट करू शकत नाही, ऑर नायदर बी डिस्ट्रॉय, तुम्ही एनर्जीला डिस्ट्रॉय करू शकत नाही, नायदर बी डिस्ट्रॉय. बट एनर्जी can only transform from one form to another form, right? So this is the general statement आणि हे तुम्हाला ऑलरेडी माहीत आहे, बरोबर. याचा काय अर्थ होतो की एनर्जीला तुम्ही क्रिएट पण करू शकत नाही, एनर्जीला डिस्ट्रॉय पण करू शकत नाही, बट यू कॅन ट्रान्सफॉर्म वन फॉर्म ऑफ एनर्जी कॅन बी ट्रान्सफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू द अनदर फॉर्म. ओके, एका फॉर्ममधनं दुसऱ्या फॉर्ममध्ये तुम्ही कन्वर्ट करू शकता. ओके, मग एक जनरल स्टेटमेंट आहे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनॅमिक्सचं आणि त्याचाच यूज करून आपण काय करणार आहे, डिफरंट इक्वेशन्स आपण डिराईव्ह करणार आहे फॉर सायक्लिक प्रोसेस अँड फॉर नॉन सायक्लिक प्रोसेस. ओके, आता ॲक्च्युली हा जो स्टेटमेंट दिलेला आहे, दिस स्टेटमेंट इज गिवन बाय दी जूल. ओके, जूल्सनं सगळ्यात आधी फर्स्ट एक्सपेरिमेंट वॉज डन बाय दी जूल अँड फ्रॉम दिस एक्सपेरिमेंट जूल स्टेट्स दॅट वी कॅन फॉर्म्युलेट दिस लॉ अँड दिस लॉ इज व्हॅलिड फॉर डिफरंट प्रोसेसेस. ओके, आता ॲनालिटिकली फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनॅमिक आपण प्रूव्ह करू शकत नाही, बट फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट दिस जूल्स डन द नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स अँड जूल्स सेज दॅट द एनर्जी कॅन नायदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉय. दिस इज नथिंग बट द कन्क्लुजन बाय द जूल्स एक्सपेरिमेंट. ओके, नाउ सी व्हॉट इज द experiment done by the Joule. We'll discuss in short so that you will have the clear idea. बघा आता जनरली आपण हा जो डिस्कस करणार आहे फ्रॉम दॅट वी विल मूव टुवर्ड्स दी सायक्लिक प्रोसेस. ओके, सी हिअर. आता बघा लेट मी डिस्कस विथ यू दी जूल्स एक्सपेरिमेंट. ओके, मी काय करतो इथं तुमच्यासोबत जूलचा एक्सपेरिमेंट काय करतो डिस्कस करतो सो दॅट यू विल हॅव द क्लिअर आयडिया. सी हिअर. नाव सपोज जूलनं काय केलं, जूल हॅव टेकन दी कंटेनर, ॲडियाबॅटिक कंटेनर. जूलनं काय केलं, जूल हॅव टेकन अँड ॲडियाबॅटिक कंटेनर. जूलनं काय घेतलं, एक ॲडियाबॅटिक कंटेनर घेतलं. लेट मी शो यू दी वॉल्स ऑफ दिस ॲडियाबॅटिक कंटेनर. ह्या ॲडियाबॅटिक कंटेनरच्या मी काय करतो तुम्हाला वॉल शो करतो. ओके, सी दिस इज द ॲडियाबॅटिक कंटेनर. लेट से दिस इज अँड ॲडियाबॅटिक कंटेनर. Okay, this is an adiabatic, let me draw it here. Okay, this is a adiabatic container. Okay, this is a adiabatic container. Now if this is a adiabatic container, what does it mean? सांगा बरं आता adiabatic container म्हणजे काय होणार आहे, तर adiabatic container म्हणजे no heat can transform from no heat can cross the boundaries. ओके, ज्या बाउंड्रीज आहे त्या सॉरी जी हीट आहे ते बाउंड्रीजला क्रॉस करू शकत नाही. दॅट मीन्स नो एनर्जी कॅन गो इनसाइड, नो हीट एनर्जी कॅन गो इनसाइड अँड नो हीट एनर्जी कॅन गो आउटसाइड, बरोबर. सो सी हिअर एक आणि ह्या ज्या बाउंड्रीज आहे these boundaries are rigid. Okay, these boundaries are rigid. What does mean by the rigid boundaries? The rigid boundaries means the walls, the boundaries cannot move from its original position. म्हणजे आतमध्ये जर एक्सपान्शन झालं किंवा आतमध्ये जर तुमच्या गॅसनं जर प्रेशर जरी एक्झर्ट केला तरी ह्या वॉल मूव्ह होणार आहेत का, नाही होणार आहे. ओके, सो वी कॅन से दिस इज अ रिजिड वॉल्स. ओके, ह्या काय आहे, रिजिड वॉल्स आहेत. ओके, नाव सी हिअर. आता रिजिड वॉल आहे, त्याच्यानंतर आपण म्हणतो की ॲडियाबॅटिक वॉल्स आहेत. ॲडियाबॅटिक वॉल्स म्हणजे काय की हीट एनर्जी आत पण जाऊ शकत नाही, हीट एनर्जी बाहेर पण जाऊ शकत नाही, बरोबर. सो नो हीट ट्रान्सफर विल बी देअर. बट सी हिअर, मग आता जूलनं काय कन्सिडर केलं की जूल हॅव कन्सिडर वन लिक्विड ओव्हर हिअर. जूलनं काय केलं, याच्यामध्ये एक लिक्विड कन्सिडर केलं अँड जूल कन्सिडर दी मर्क्युरी लिक्विड ओव्हर हिअर फॉर हिज फर्स्ट एक्सपेरिमेंट. फर्स्ट एक्सपेरिमेंटसाठी जूलनं काय केलं, हिअर इथं काय केलं, ह्या कंटेनरमध्ये मर्क्युरी एक लिक्विड कन्सिडर केलं, बरोबर. आणि नेक्स्ट काय केलं की आता आपल्याला काय करायचं आहे की ह्या मर्क्युरीला आपल्याला काय करायचं आहे, एनर्जी प्रोव्हाइड करायची आहे. पण तुम्ही काय सांगताय की हे ऑल रिजिड्स आहेत म्हणजे एक्सपान्शन पण होऊ शकत नाही, कारण एक्सपान्शन जर झालं असतं तर इथं काय झालं असतं, वर्क ऑकर झालं असतं, बरोबर. वर्क काय असतं आपलं P × DV. आणि जर ह्या वॉल जर रिजिड असतील तर ऑब्वियसली देर विल बी नो चेंज इन व्हॉल्यूम आणि DV काय असणार आहे, 0. आणि DV 0 असेल तर तुमचं वर्क डन काय असणार आहे, 0 असणार आहे. म्हणजे PV वर्क डन आपण तिथं करू शकत नाही. मग त्याच्यानंतर आपण याला हीट पास करू शकतो का, हीट पण पास करू शकत नाही कारण ॲडियाबॅटिक कंटेनर आहे. मग जूल
जूलनं काय केलं, जूल हॅव मेक सम अरेंजमेंट. जूलनं काय केलं, इथं काही अरेंजमेंट केलं. आता अरेंजमेंट कशा केल्या बघा, जूल हॅव मेक हिअर दी पुली अरेंजमेंट ओव्हर हिअर. इथं काय केलेलं आहे, एक मिक्सर आणि पुली अरेंजमेंट इथं केलेली आहे. सी हिअर दी मिक्सर इज प्रोव्हाइडेड ओव्हर हिअर. आणि इथं काय केलेलं आहे, इथं पुलीज प्रोव्हाइड केलेलं आहे. लेट मी शो इट क्लिअरली. सी हिअर अशा प्रकारची पुली प्रोव्हाइड केली आणि याच्यावरती काय केलं, टाईड वन रोप ओव्हर हिअर अँड टू दिस रोप ओव्हर दी पुली त्यानं काय केलेलं आहे, एक मास याला काय केलेलं आहे, अटॅच केलेला आहे. ओके, वन मास इज अटॅच ओव्हर हिअर और दिस मास इज नथिंग बट दी वेट इज नथिंग बट दी mg, राईट. आणि नेक्स्ट काय केलं, नाऊ वी हॅव टू प्रोव्हाइड सम ऑर एक्सटर्नल वर्क डन टू दिस सिस्टीम. आता ही काय असणार आहे आपल्यासाठी, ऑब्वियसली दिस विल बी सिस्टीम फॉर अस. ओके, आता या सिस्टीमला आपल्याला काय करायचं आहे, एक्सटर्नल वर्क डन प्रोव्हाइड करायचं आहे. मग आता या सिस्टीमला जर मला एक्सटर्नल वर्क डन प्रोव्हाइड करायचं असेल तर ऑब्वियसली मी काय करू शकतो, विथ दी हेल्प ऑफ दिस अरेंजमेंट, या अरेंजमेंटच्या विथ दी हेल्पनं मी काय करू शकतो, याला वर्क डन प्रोव्हाइड करू शकतो. आता ते कसं करणार, लेट मी शो यू. सी हिअर, फर्स्ट थिंग मी तुम्हाला क्लिअर केली आहे की वॉल्स काय आहे, रिजिड आहे. आणि वॉल्स रिजिड असतील तर इथं डी किती असणार आहे, 0 असणार आहे, कारण व्हॉल्यूम काय असणार आहे, कॉन्स्टंट असणार आहे, बरोबर, कारण वॉल मूव्ह होऊ शकत नाही. त्याच्यानंतर नेक्स्ट थिंग, आता बघा वॉल मूव्ह होऊ शकत नाही म्हणजे इथं वर्क डन काय असणार आहे, 0 असणार आहे. का, कारण P इंटू DV विल बी इक्वल टू 0. का, कारण DV आपला 0 आहे, बरोबर. इथपर्यंत तर क्लिअर झालेलं आहे. मग आता मी काय करणार, आता बघा ज्यावेळेस हे मी जे वेट आहे, धिस वेट एक डॅटमपासून कोणत्या तरी पोझिशनला आहे, लेट्स से दी डॅटम इज ओव्हर हिअर. इथं काय आहे, डॅटम आहे. मग बघा हे जे वेट मी इथं ठेवलेलं आहे, ह्या वेटची हे डॅटमपासून काहीतरी हाईट प्रोव्हाइड केलेली आहे, बरोबर. आणि हाईट जर प्रोव्हाइड केलेली असेल तर टेल मी माय डिअर फ्रेंड्स, ऑब्वियसली हे जे ही जी बॉडी आहे, ह्या बॉडीनं कोणती एनर्जी ॲक्वायर केली असेल, ऑब्वियसली पोटेन्शियल एनर्जी विल बी देअर इन धिस बॉडी. ओके, या बॉडीमध्ये काय असणार आहे, पोटेन्शियल एनर्जी असणार आहे. क्लिअर. मग आता बघा जर मी ह्या बॉडीला इथनं ड्रॉप केलं अँड आय ड्रॉप दॅट बॉडी टू अप टू दिस डॅटम, ह्या बॉडीला मी ड्रॉप करून कुठं आणलं, डॅटमला आणलं, बरोबर. आता डॅटमला आणल्यानंतर हाईट किती असणार आहे, हाईट विल बी इक्वल टू 0. आणि इथं काही पोटेन्शियल एनर्जी असणार आहे का नाही, मध्ये पोटेन्शियल एनर्जी विल बी इक्वल टू 0 ॲट दिस पोझिशन. पण इथं काहीतरी पोटेन्शियल एनर्जी असणार आहे आणि ती किती असणार आहे, mgh, बरोबर. मग आता बघा ही जी पोटेन्शियल एनर्जी आहे ही काहीतरी mgh होती आणि ती कशामध्ये कन्वर्ट झाली, 0मध्ये कन्वर्ट झाली. म्हणजेच ही एनर्जी काय झालेली आहे, लिबरेट झालेली आहे. मग ही एनर्जी गेली कुठं, तर ही एनर्जी ज्यावेळेस मला सांगा, हा ब्लॉक ज्यावेळेस डाऊनवर्ड मूव्ह होणार आहे त्यावेळेस ही पुलीवरती ही रोप पण काय होणार आहे, मूव्ह होणार आहे. आणि ही रोप ज्यावेळेस मूव्ह होणार आहे तर हे जे मिक्सर आहे हा काहीतरी इट विल रोटेट बाय अँगल थिटा, इट विल रोटेट बाय अँगल थिटा, बरोबर. आणि थिटा अँगलनं जर रोटेट झाला आणि असं अज्युम करा की ही जी रोप आहे, ही रोप या मिक्सचरवरती जी टॉर्क लावत आहे, लेट्स से दॅट अ टॉर्क अप्लाइड इज नथिंग बट टी. ओके, टॉर्क किती अप्लाय केला, टी अप्लाय केला. मग मला सांगा इथं तुम्ही फोर्स किती अप्लाय केला, यू हॅव अप्लाइड दी टी टॉर्क. आणि डिस्प्लेसमेंट किती झाली, थिटा रोटेशन झालं. म्हणजे टी इंटू थिटा जर घेतलं तर तुम्हाला काय भेटणार आहे, वर्क डन भेटणार आहे. हा टी इंटू थिटा जो भेटलेला आहे तुम्हाला, हे काय आहे, एक्सटर्नल वर्क डन आहे. कशावरती केलं आहे, मिक्सरवरती केलं आहे. मग आता मिक्सर काय करणार, हे वर्क डन ह्या मर्क्युरीला प्रोव्हाइड करणार. मग आता हे मर्क्युरीला प्रोव्हाइड केल्यानंतर मला सांगा वर्क डन काय आहे, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी आहे. म्हणजेच आता एक स्टेट 1 आपल्याला भेटलेले आहे, स्टेट 1 टू स्टेट 2 आपला गेलेला आहे. स्टेट 1 टू स्टेट 2 म्हणजे काय, सिस्टीम जे अगोदरची आपण सिस्टीम जर कन्सिडर केली तर त्याच्यामध्ये अगोदर काहीतरी हीट काय होती, सपोज लेट्स से त्याचं टेम्परेचर T1 होतं. सुरुवातीचं टेम्परेचर किती होतं, T1 होतं. कधी, ज्यावेळेस ब्लॉक तुमचा ह्या पोझिशनला होता. आणि ज्यावेळेस तुमचा ब्लॉक ह्या पोझिशनला मूव्ह झाला म्हणजे T2 पोझिशनला मूव्ह झाला आणि त्यातनं इथे वर्क किती ट्रान्सफर केलं, टी इंटू थिटा, बरोबर. मग आता बघा ज्यावेळेस तुम्ही हे वर्क इथं ट्रान्सफर करणार ना, टी इंटू थिटा, तर जूलनं आणखी एक अरेंजमेंट काय केली होती की जूल हॅव प्रोव्हाइडेड वन थर्मोमीटर ओव्हर हिअर. जूलनं काय केलं होतं, इथं एक थर्मोमीटर प्रोव्हाइड केलं होतं, बरोबर. मग आता हे थर्मोमीटर प्रोव्हाइड केल्यामुळं तुम्ही इथलं काय करू शकता, टेम्परेचर मेजर करू शकता, बरोबर. तर ज्यावेळेस तुम्ही सुरुवातीला टेम्परेचर मेजर केलं तर T1 होतं सुरुवातीला. आणि ज्यावेळेस याला टी इंटू थिटा तुम्ही वर्क डन दिलं तर वर्क डन दिल्यानंतर याचं जर तुम्ही टेम्परेचर मेजर केलं, जूलला असं कळून आलं की याचं टेम्परेचर इन्क्रीज झालेलं आहे. आणि ते इन्क्रीज होऊन किती झालं, इट बिकम्स T2. ते किती झालं, T2 झालेलं आहे. म्हणजेच तुमची सिस्टीम स्टेट 1 कडनं स्टेट 2ला काय झालेली आहे, मूव्ह झालेली आहे, बरोबर. आता बघा नेक्स्ट जर बघितलं तर नेक्स्ट आता अजून आपला एक्सपेरिमेंट संपलेला नाही. नेक्स्ट काय केलं जूलनं नंतर काय केलं, हे ॲडिबॅटिक जे इन्सुलेशन होतं या इन्सुलेशनला रिमूव्ह केलं. ओके, हे ॲडिबॅटिक जे इन्सुलेशन आहे या इन्सुलेशनला रिमूव्ह करून टाकलं. मग आता सांगा या इन्सुलेशनला जर रिमूव्ह केलं तर आता हीट एनर्जी पास होऊ शकते. तर हीट एनर्जी पास केल्यानंतर असं कळून आलं की इथं जी हीट जनरेट झालेली होती, हीट काय झाली तुमची बाहेर पास झाली. इथं जी
हीट जनरेट झाली होती, हीट काय झाली बाहेर पास झाली. आता इथं जनरेट झालेली हीट बाहेर जाऊ शकते. का जाऊ शकते? कारण आता आपण काय केलेलं आहे, जे ॲडियाबॅटिक कंटेनर होतं त्याचे इन्सुलेटिंग मटेरियलला काढून टाकलेलं आहे, म्हणजे आता हीट एनर्जी बाहेर पास होऊ शकते. बरोबर. तर हीट एनर्जी बाहेर पास केल्यानंतर असं कळून आलं की जी हीट एनर्जी तुमची बाहेर पास झाली त्याची जी अमाऊंट आहे दॅट सेम अमाऊंट इज इक्वल टू दिस टी इंटू टीटा. ही जी हीट एनर्जी तुमची बाहेर लिबरेट झाली, तर ही हीट एनर्जी किती पास झाली ती जी कॅल्क्युलेट केल्यानंतर तुम्हाला कळलं की जी हीट एनर्जी पास झालेली आहे क्यू हीट एनर्जी, दॅट क्यू हीट एनर्जी इज नथिंग बट दी वॉट एव्हर वर्क डन बाय यू. म्हणजेच त्याच्यावरनं जूलला काय कळलं की तुम्ही जे एक्सटर्नल वर्क डन इथं प्रोव्हाइड केलेलं आहे, जे एक्सटर्नल वर्क डन तुम्ही इथं प्रोव्हाइड केलं ते एक्सटर्नल वर्क डन इज नथिंग बट इक्वल टू हीट एनर्जी सप्लाईड. म्हणजेच त्याच्यावरनं जूलनं काय कन्क्लुजन काढलं की तुम्ही कोणती पण एनर्जी ज्यावेळेस एका फॉर्ममधनं दुसऱ्या फॉर्ममध्ये कन्वर्ट करता तर इट बिकम्स ऑर इट ट्रान्सफॉर्म दी सेम अमाऊंट फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, देर विल बी नो एनर्जी लॉस. आणि त्याच्यावरनं कन्क्लुजन काढलं गेलं की देर इज नो लॉस ऑफ द एनर्जी, एनर्जी कॅन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, जस्ट ट्रान्सफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर. म्हणजे आपण कुठून कुठं कन्वर्ट केली, वर्क डनमधनं कुठं कन्वर्ट केली, हीट एनर्जीमध्ये कन्वर्ट केली. ओके. आता हा एक्सपेरिमेंटचा पर्स्पेक्टिव्ह लक्षात ठेवून आपण काय करतो, हा जो थर्मोडायनॅमिकचा फर्स्ट लॉ आहे, थर्मोडायनॅमिकचा फर्स्ट लॉ आपण काय करत असतो, वी अप्लाय दिस फर्स्ट लॉ टू डिफरंट प्रोसेसेस. आणि डिफरंट प्रोसेस कोणत्या, सायक्लिक प्रोसेस आणि नॉन सायक्लिक प्रोसेस. ओके. हा फर्स्ट लॉ आपण काय करणार आहे आता, सायक्लिक प्रोसेस आणि नॉन सायक्लिक प्रोसेसला अप्लाय करणार आहे. ओके. सी हिअर. आता बघा, फर्स्ट विल डिस्कस फॉर दी सायक्लिक प्रोसेस. आता सायक्लिक प्रोसेस मी काय म्हणतोय, कारण बघा आता जर वरचा जो मी तुम्हाला एक्सपेरिमेंट एक्सप्लेन केलेला आहे, तर एक्सपेरिमेंटला जर तुम्ही क्लिअरली जर ऑब्झर्व केलं तर सुरुवातीला सिस्टीमची काहीतरी स्टेट 1 होती. बरोबर. सुरुवातीला सिस्टीमची काहीतरी काय होती, स्टेट 1 होती. आणि स्टेट 1 वरनं सिस्टीम कुठं झाली, स्टेट 2ला रीच झाली. बरोबर. सिस्टीम कुठं रीच झाली, स्टेट 2ला इथं रीच झालेली आहे. म्हणजेच काय, इथं T1 टेम्परेचर होतं आणि इथं किती झालं, T2 टेम्परेचर झालं. आता ज्यावेळेस तुम्ही त्याचे इन्सुलेटिंग मटेरियल काढून घेतलं तर हीट एनर्जी काय झाली, बाहेर पास झाली. आणि हीट एनर्जी बाहेर पास झाल्यानंतर सिस्टीम परत अगोदर 1 कडनं 2ला गेली होती आणि सिस्टीम आता परत T2 कडनं T1ला आलेली आहे. बरोबर. म्हणजे आता टेम्परेचर तुमचं काय झालं, डिक्रीज झालं. आता बघा, तुमची फर्स्ट स्टेट कोणती होती, 1 होती. आणि कंप्लीट प्रोसेस झाल्यानंतर तुमची स्टेट काय आहे, 1च आहे. म्हणजे तुमची इनिशियल स्टेट इज इक्वल टू काय आहे रे, इनिशियल स्टेट इज इक्वल टू फायनल स्टेट आहे. आणि मला सांगा, जर इनिशियल स्टेट आणि फायनल स्टेट जर तुमच्या प्रोसेस सेम असेल तर तुम्ही त्याला काय म्हणत असता, यू कॉल इट ॲज अ सायकल. राईट. त्याला तुम्ही काय म्हणता, सायकल म्हणत असता. मग ह्या प्रोसेसला आपण म्हणणार सायक्लिक प्रोसेस. या प्रोसेसला काय म्हणणार आपण, सायक्लिक प्रोसेस. मग ह्या सायक्लिक प्रोसेससाठी आपण फर्स्ट लॉचं स्टेटमेंट कसं राईट करू शकतो, जूलनं काय सांगितलं की जे वर्क डन तुमचं 1 to 2 जाताना झालं, म्हणजेच काय झालं, ती पुली रोटेट झाली होती. बरोबर. इथं जर तुम्ही क्लिअरली जर बघितलं तर ही पुली काय झाली होती, या पुलीवरती T इंटू थीटा एवढं वर्क डन अप्लाय झालं होतं. बरोबर. मग T इंटू थीटा जे वर्क डन झालं ते कधी झालं, ज्यावेळेस तुम्ही 1 कडनं 2ला गेले. म्हणजेच मी काय म्हणू शकतो की वर्क डन व्हेन यू मूव फ्रॉम 1 to 2. बरोबर. स्टेट 1 कडनं 2 कडे गेले. तर जूलनं काय कन्क्लुजन सांगितलं की सायक्लिक प्रोसेससाठी हे जे वर्क डन तुमचं होणार आहे, दिस वर्क डन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हीट एनर्जी रिलीज व्हेन यू मूव फ्रॉम 2 to 1. आता ज्यावेळेस तुम्ही 2 कडनं 1 कडे गेले तर त्यावेळेस काय झाले रे, दी हीट एनर्जी काय झाली, लिबरेट झालेली आहे. बरोबर. आणि ज्यावेळेस तुम्ही 1 to 2 गेले त्यावेळेस तुम्ही सिस्टीमवरती काय केलेलं आहे, वर्क डन केलेलं आहे. बरोबर. मग ज्यावेळेस तुम्ही हे वर्क डन केलं तर त्या वर्क डनची अमाऊंट W12 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q21. आणि नंतर जूलनं जो कॉन्स्टंट दिलेला आहे, जूल गिव्स दी कॉन्स्टंट दॅट समेशन ऑफ टोटल वर्क डन. आता आपण 1 to 2 प्रोसेस बघितलं, पण जर टोटल वर्क डन तुम्ही जर कॅल्क्युलेट केलं, समेशन ऑफ वर्क डन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू समेशन ऑफ हीट एनर्जी रिलीज. ओके. अँड जूल गिव्स दी प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टंट दॅट समेशन ऑफ W, समेशन ऑफ वर्क डन इज इक्वल टू J इंटू समेशन ऑफ Q. ओके. अँड दिस J इज कॉल्ड ॲज अ जूल इक्विव्हॅलंट. हा जो J आहे दॅट Jलाच तुम्ही काय म्हणता असता, यू कॉल्ड इट ॲज अ जूल इक्विव्हॅलंट, यू called it as a Joule equivalent or you called it as a mechanical equivalent. यालाच काय म्हणत असता तुम्ही, मेकॅनिकल इक्विव्हॅलंट ऑफ हीट. ओके. याला तुम्ही म्हणत असता मेकॅनिकल इक्विव्हॅलंट ऑफ हीट. ओके. आणि जनरली हा जूल इक्विव्हॅलंट असते, याची व्हॅल्यू असते इज इक्वल टू 1. मला सांगा, मग जेची व्हॅल्यू जर 1 असेल तर तुम्ही काय म्हणू शका, टोटल नेट वर्क डन इज इक्वल टू टोटल नेट हीट ट्रान्सफर. ओके. किंवा तुम्ही जर टोटल सायक्लिक प्रोसेस असेल, बघा सायक्लिक प्रोसेससाठी मी तुम्हाला मागच्या लेक्चरमध्ये सांगितलं होतं की सायक्लिक प्रोसेस जर असेल तर टोटल वर्क डन तुम्ही काय करता, बाय ह्या लेटरनं तुम्ही काय करत असता, डिनोट करत असता. बरोबर. मग आता मला सांगा, ही आपली काय आहे, एक सायक्लिक प्रोसेस आहे, ही काय आहे, एक सायक्लिक प्रोसेस आहे. मग सायक्लिक प्रोसेस जर असेल तर मी त्याचं जे स्टेटमेंट आहे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनॅमिक्सचं त्याला कसं राईट करू शकतो,
I can write this first law of the thermodynamic like this: the cyclic or total work done over the cycle, total work done over the cycle is equal to total heat energy release over the cycle. Okay, so this is nothing but the mathematical form of the first law of the thermodynamic for cyclic process. आणि सायक्लिक प्रोसेसमध्ये अगं मी स्पेसिफिकली काय म्हणू शकतो, क्लोज्ड सिस्टीमसाठी. बघा आपण जी सिस्टीम इथं कन्सिडर केली ही बघा काय होती, क्लोज सिस्टीम होते बरोबर. इथं काही मास ट्रान्सफर होऊ शकत होतं का, मास ट्रान्सफर नाही होऊ शकत होतं बरोबर, पण एनर्जी ट्रान्सफर होऊ शकत होती, म्हणजे ही कोणती होती, क्लोज सिस्टीम. आणि लेक्चर स्टार्ट करताना तुम्ही जर हेडिंग जर बघितलं तर काय दिलेलं होतं, आपण थर्मोडायनॅमिक्सचा जो फर्स्ट लॉ तो आपण कोणासाठी डिस्कस करणार आहे, क्लोज्ड सिस्टीमसाठी डिस्कस करणार आहे. ओके, सो दीज आर दी टू इम्पॉर्टंट, हे दोन इम्पॉर्टंट जे आपल्याला मॅथमॅटिकल फॉर्म भेटलेला आहे फर्स्ट लॉ थर्मोडायनॅमिक्सचा, हा काय करायचा आहे तुम्ही व्यवस्थित लक्षात ठेवायचा आहे बरोबर. याच्यावरती तुम्हाला डायरेक्टली MCQ फॉर्म होऊ शकतो. सो आता आपण जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनॅमिक्सचं मी तुम्हाला जनरल स्टेटमेंट सांगितलं होतं, काय एनर्जी कॅन नायदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, आणि तेच आपल्याला इथं दिसून आलं, काय वर्क डन टोटल काय झालं, हीटमध्ये कन्वर्ट झालं, आणि इथं पण टोटल वर्क डन हीटमध्ये कन्वर्ट झालं. ओके, आता हे सायक्लिक प्रोसेससाठी आपण बघितलं. नेक्स्ट आपल्याला नॉन सायक्लिक प्रोसेससाठी डिस्कस करायचं आहे. बट बिफोर एंटर इन टू दी नॉन सायक्लिक प्रोसेस मी तुम्हाला काय करतो, एक एनर्जी बॅलन्स कन्सेप्ट इथं काय करतो, एक्सप्लेन करतो. आणि ती एनर्जी बॅलन्स कन्सेप्ट तुम्हाला एकदा कळली की आपण इझिली काय करू शकतो, नॉन सायक्लिक प्रोसेससाठी डिस्कस करू शकतो. ओके, सो लेट मी डिस्कस विथ यू दी एनर्जी बॅलन्स कन्सेप्ट. आता एनर्जी बॅलन्स कन्सेप्ट काय आहे बघा, लक्ष द्या इकडं. व्हॉट इज दिस एनर्जी बॅलन्स कन्सेप्ट? सपोज मी काय करतो, एक सिस्टीम कन्सिडर करतो. लेट मी कन्सिडर ओव्हर दिस सिस्टीम. इथं काय केलेली आहे, मी एक सिस्टीम कन्सिडर केलेली आहे. ऑब्वियसली ही काय असणार, त्यासाठी सराउंडिंग असणार आहे बरोबर. हे फर्स्ट लेक्चर मध्ये आपण डिस्कस केलं होतं. आणि ही काय असणार आहे, तुमची बाउंड्री असणार आहे बरोबर. आता बघा एनर्जी बॅलन्स कन्सेप्ट काय आहे, इथं आपण ॲक्च्युली इंटरनल एनर्जी कन्सेप्ट काय करत असतो, डिफाईन करत असतो. बट बिफोर दॅट लेट मी डिस्कस विथ यू व्हॉट इज दिस एनर्जी बॅलन्स. ओके, आता बघा इथं सपोज फॉर एक्झाम्पल मी काय करतो की ह्या सिस्टीमला काहीतरी काय करतो, हीट एनर्जी काय करतो, सप्लाय करतो. लेट मी सप्लाय दी हीट एनर्जी ओव्हर हिअर. मी काहीतरी क्यू हीट इथं सप्लाय करतो सो दॅट आय कॅन वर्क ऑन दिस सिस्टीम. ह्या सिस्टीमवरती काहीतरी वर्क डन करण्यासाठी मी काय करतो, या सिस्टीमनं काहीतरी वर्क करावं याच्यासाठी मी याला काय केलेली आहे, हीट एनर्जी सप्लाय केलेली आहे बरोबर. पण नंतर ह्या सिस्टीमकडनं जेवढं वर्क झालं, ह्या सिस्टीमकडनं काहीतरी वर्क झालं बरोबर. मग आता या सिस्टीमकडनं जे वर्क झालं 1 to 2 जाताना, 1 म्हणजे स्टेट 1 कडनं स्टेट 2 कडे जाताना ज्यावेळेस हे सिस्टीमनं काहीतरी वर्क डन केलं, असं लक्षात आलं की नॉन सायक्लिक प्रोसेसमध्ये दिस क्यू इज नॉट इक्वल टू W12. म्हणजे हे जे हीट एनर्जी आपण जेवढी ट्रान्सफर केली तेवढं वर्क डन झालं नाही. मग काय झालं, ही जी टोटल हीट एनर्जी आपण त्यांना सप्लाय केली होती त्याच्यामधलं काही एनर्जीनं वर्क डन तयार झालं, काही एनर्जीनं सिस्टीमनं काय केलं, वर्क केलं. म्हणजे हे वर्क करण्यासाठी सिस्टीमनं काहीतरी एनर्जी खर्च केली, आणि जी उरलेली एनर्जी होती ती उरलेली एनर्जी इथंच सिस्टीममध्ये काय राहिली, स्टोअर राहिली. मग याला म्हणतात बॅलन्स एनर्जी. याला काय म्हणतो आपण, बॅलन्स एनर्जी. मग मला सांगा, मला जर टोटल क्यू जर लिहायचं असेल, टोटल जी हीट एनर्जी सप्लाईड ती लिहायची असेल, तर मी कसं लिहू शकतो, दॅट क्यू इज इक्वल टू वर्क डन फ्रॉम 1 to 2. म्हणजेच ही हीट एनर्जी कधी सप्लाय केली मी, दिस हीट एनर्जी आय सप्लाईड व्हेन आय मूव फ्रॉम 1 to 2. ओके, व्हेन आय मूव फ्रॉम 1 to 2. आणि त्याला कसं लिहू शकतो मी, टोटल वर्क डन फ्रॉम 1 to 2 प्लस दिस टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन दिस सिस्टीम. ओके, आता इथं खूप महत्त्वाची कन्सेप्ट निघून आली बघा. काय महत्त्वाची कन्सेप्ट निघून आली की ही स्टोर्ड एनर्जी, ही जी डेल्टा ई आहे ही काय आहे, एक स्टोर्ड एनर्जी आहे. कुठं स्टोर्ड झालेली आहे, सिस्टीममध्ये स्टोर्ड झालेली आहे बरोबर. मग ही स्टोर्ड एनर्जी आहे, ही स्टोर्ड एनर्जी तुमची परत 2 फॉर्मची एनर्जी असू शकते. ही स्टोर्ड एनर्जी आहे, ही 2 फॉर्मची एनर्जी असू शकते. कोणत्या 2 फॉर्मची एनर्जी, मी अगोदर पण हे डिस्कस केलेलं आहे की हे एनर्जी आहे ज्यावेळेस तुमच्या सिस्टीममध्ये स्टोर्ड होती, दॅट कॅन बी युअर मायक्रोस्कोपिक एनर्जी, दॅट कॅन बी युअर मायक्रोस्कोपिक एनर्जी, दॅट कॅन बी युअर मॅक्रोस्कोपिक एनर्जी बरोबर. ही मायक्रोस्कोपिक पण असू शकते आणि मॅक्रोस्कोपिक एनर्जी पण असू शकते बरोबर. आता बघा मायक्रोस्कोपिक एनर्जी म्हणजे काय, ही मायक्रोस्कोपिक एनर्जी म्हणजे काय असणार आहे की जी तुमची मॉलिक्युलर लेवलला जी स्टोर्ड एनर्जी आहे. मग आता मॉलिक्युलर लेवलला जी स्टोर्ड एनर्जी असणार आहे, मॉलिक्युलर एनर्जी मी त्याला म्हणतो, ही मॉलिक्युलर लेवलला जी स्टोर्ड एनर्जी असणार आहे ही काय काय असू शकते, तुमची रोटेशनल एनर्जी असू शकते, त्याच्यानंतर तुमची ट्रान्सलेशनल एनर्जी असू शकते, व्हायब्रेशनल एनर्जी असू शकते. म्हणजे मी काय म्हणतोय की ज्यावेळेस तुमचं मॉलिक्युलचं रोटेशन होतं आहे, तुमच्या मॉलिक्युलचं ट्रान्सलेशन होतं आहे किंवा मॉलिक्युलचं व्हायब्रेशन होतं आहे, तर ह्या ज्या मॉलिक्युलर लेवलला ज्या फेनॉमेनॉज ऑकर होत आहे, तर ह्या फेनॉमेनॉजमुळे जी एनर्जी ती नथिंग बट युअर मायक्रोस्कोपिक एनर्जी राईट. आणि त्याच्यानंतर जी मॅक्रोस्कोपिक एनर्जी आहे, दिस मॅक्रोस्कोपिक एनर्जी इज नथिंग बट दी जी मॅक्रो लेवलला, म्हणजेच मी तुम्हाला मागच्या वेळेस पण सांगितलं होतं, ज्या तुमच्या मेकॅनिकल टाईपच्या एनर्जी आहे, फॉर एक्झाम्पल तुमची पोटेन्शियल एनर्जी असेल, कायनेटिक एनर्जी असेल, ह्या ज्या एनर्जीज आहे ह्या काय आहे, मॅक्रोस्कोपिक टाईप्स ऑफ एनर्जी आहे बरोबर. मग आता बघा, ही जी तुमची मायक्रोस्कोपिक एनर्जी जी असते ना, यालाच आपण इंटरनल एनर्जी पण म्हणतो. यालाच आपण काय म्हणतो असतो, दिस मायक्रोस्कोपिक एनर्जी इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज इंटरनल एनर्जी. यालाच काय म्हणतो असतो आपण, इंटरनल
इंटरनल एनर्जी म्हणत असतो आणि ही इंटरनल एनर्जी जी आहे ही इंटरनल एनर्जी वी डिनोट बाय डेल्टा यू. चेंज इन द इंटरनल एनर्जी वी डिनोट बाय डेल्टा यू. आता बघा याच्यावरनं खूप एक महत्त्वाचं कन्क्लुजन आपण काढणार आहे. तर महत्त्वाचं कन्क्लुजन मी काय सांगू शकतो बघा, ही जी नॉन सायक्लिक प्रोसेस आपली झाली होती तर ह्या नॉन सायक्लिक प्रोसेससाठी आपल्याला काय मॅथमॅटिकल टर्म भेटली होती की ज्यावेळेस तुम्ही हीट एनर्जी सप्लाय केली टू मूव्ह फ्रॉम 1 to 2 तर तुम्हाला काय भेटलं इक्वेशन की जे टोटल वर्क डन झालेलं आहे 1 to 2 आणि प्लस तुमची सिस्टीममध्ये काहीतरी एनर्जी स्टोअर झाली बरोबर. आणि ही एनर्जी स्टोअर झाली ही काय आहे तुमची एक तर इंटरनल एनर्जी आहे जे की मी आत्ताच डिस्कस केलं मायक्रोस्कोपिक एनर्जी जी की मॉलिक्युलर लेवलला असणार आहे बरोबर. आणि दुसरी कोणती असणार आहे मॅक्रोस्कोपिक एनर्जी दॅट इज पोटेन्शियल एनर्जी अँड कायनेटिक एनर्जी बरोबर. आता सपोज एक मी काय कन्सिडर करतो आहे की एक काय आहे क्लोज्ड सिस्टीम आहे बरोबर. मला सांगा आता जर क्लोज्ड सिस्टीमसाठीच आपण डिस्कस करतो आहे बरोबर. मग आता क्लोज सिस्टीमसाठी सपोज मी जर काय केलं की ह्या मॅक्रोस्कोपिक एनर्जीला मी जर निग्लेक्ट केलं, ह्या मायक्रोस्कोपिक एनर्जीला मी काय करतो निग्लेक्ट करतो. म्हणजेच काय की तुमची पोटेन्शियल एनर्जी मी निग्लेक्ट करतो आणि कायनेटिक एनर्जी निग्लेक्ट करतो. आपण असं कन्सिडर करू की तुमच्या सिस्टीमची व्हेलॉसिटी 0 आहे सो इट डझंट हॅव द कायनेटिक एनर्जी अँड लेट्स से दी युअर सिस्टीम इज ॲट डायटम लेवल सो दिस पोटेन्शियल एनर्जी ऑल्सो इक्वल टू 0 बरोबर. आता मला सांगा मी जर ही मॅक्रोस्कोपिक एनर्जी जर निग्लेक्ट केली तर माझ्याकडे कोणती एनर्जी उरती फक्त इंटरनल एनर्जी अँड दॅट इज नथिंग बट द ॲट दी मॉलिक्युलर लेवल. मग सांगा हे जे जनरल फॉर्मचं जे इक्वेशन आहे मी याला कसं राईट करू शकतो की हीट एनर्जी सप्लाइड फ्रॉम 1 to 2 इज इक्वल टू वर्क डन फ्रॉम 1 to 2 प्लस इंटरनल एनर्जी. तुम्हाला लक्षात आलं का हे आपलं काय आहे हे आपलं जनरल स्टेटमेंट आहे. दिस इज अवर जनरल स्टेटमेंट पण त्याला आपण एक स्पेसिफिक लेवलला कन्वर्ट केलेलं आहे बाय निग्लेक्टिंग धीस पोटेन्शियल एनर्जी अँड कायनेटिक एनर्जी. मग आपल्याला ॲक्च्युअल स्टेटमेंट काय भेटलेलं आहे Q12 इज इक्वल टू W12 प्लस डेल्टा यू. क्लिअर झालं का तुम्हाला बघा. आता मग याला जर मला एक डिफरन्शियल फॉर्ममध्ये लिहायचं असेल तर मी कसं लिहू शकतो DQ इज इक्वल टू DW प्लस DE बरोबर. आणि दिस DE इज नथिंग बट दी इंटरनल एनर्जी चेंज आणि ह्या DEला मी स्पेसिफिकली काय लिहिलेलं आहे DU बरोबर. आय थिंक आता तुम्हाला हे क्लिअर झालं असेल. आता बघा हे स्टेटमेंट मी कोणासाठी लिहिलेलं आहे दिस स्टेटमेंट इज फॉर नॉन सायक्लिक प्रोसेस. दिस स्टेटमेंट इज फॉर नॉन सायक्लिक प्रोसेस जिथं सायकल कंप्लीट नाही होते. मग सायकल कंप्लीट होत नाही म्हणजेच काय होतं आहे की तुमचं स्टेट इनिशियल स्टेट आणि फायनल स्टेट सेम नाही आहे बरोबर. ज्यावेळेस मी फर्स्ट जे डिस्कस केलं होतं ज्यूल्सचा जो एक्सपेरिमेंट डिस्कस केला होता तो कोणासाठी डिस्कस केला होता सायक्लिक प्रोसेससाठी डिस्कस केला होता. आणि सायक्लिक प्रोसेससाठी आपल्याला स्टेटमेंट काय भेटलं होतं वी गॉट दी स्टेटमेंट दॅट Q1 to 2 इज इक्वल टू W1 to 2 बरोबर. आता बघा आपल्याला दोन इम्पॉर्टंट आणि हे दोन इम्पॉर्टंट स्टेटमेंट खूप महत्त्वाचे आहेत. फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स जर तुम्हाला समजून घ्यायचं असेल तर हे जे दोन स्टेटमेंट आहे दिस इज दी फर्स्ट स्टेटमेंट अँड दिस इज दी सेकंड स्टेटमेंट ऑफ दी फर्स्ट लॉ. आणि हे स्टेटमेंट कोणासाठी आहे दिस इज फॉर दी सायक्लिक प्रोसेस. ओके दिस इज फॉर दी सायक्लिक प्रोसेस. आता तुम्हाला अगोदरचं काही कळलं नसेल तरी चालेल पण फर्स्ट लॉचं स्टेटमेंट आणि त्याचे हे दोन आपण मॅथमॅटिकल फॉर्म काढलेले आहे. हे दोन फॉर्म की खूप इम्पॉर्टंट आहे फ्रॉम द एक्झाम पॉईंट ऑफ व्ह्यू. क्लिअर. तुमची जर सायक्लिक प्रोसेस असेल तर तुम्ही अशा प्रकारे त्याचं फॉर्म लिहिणार आणि त्याची नॉन सायक्लिक प्रोसेस असेल तर तुम्ही अशा प्रकारे फॉर्म लिहिणार. ओके आय थिंक तुम्हाला आता हे क्लिअर झालं असेल कम्प्लिटली. नेक्स्ट आता बघा नेक्स्ट मला तुम्हाला डिस्कस करायचं आहे एनर्जी ॲज अ प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टीम. मी तुम्हाला काय सांगितलं हे दोन स्टेटमेंट खूप महत्त्वाचे आहे बरोबर. याला काय करा तुम्ही व्यवस्थित नोट डाऊन करा. ओके नेक्स्ट लेट मी डिस्कस विथ यू एनर्जी ॲज द प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टीम. आता नेक्स्ट आपला जो थर्ड जो तुम्हाला मी पॉईंट सांगितला होता की मला तुम्हाला सांगायचं आहे की एनर्जी काय आहे पॉईंट फंक्शन आहे. एनर्जी इज नॉट अँड पाथ फंक्शन हे मला तुम्हाला सांगायचं आहे. आता बघा लेट मी डिस्कस विथ यू ही जी इंटरनल एनर्जी आहे ना ही इंटरनल एनर्जी किंवा कोणत्या पण टाईपची एनर्जी असेल ती एनर्जी काय असतं ही डेल्टा ई जी एनर्जी असते ना ही डेल्टा ई एनर्जी ही डेल्टा ई जी एनर्जी आहे दिस इज अ पॉईंट फंक्शन अँड नॉट अ पाथ फंक्शन. हे मला तर तुम्हाला क्लिअर करायचं आहे. बघा हे जे मी तुम्हाला स्टेटमेंट सांगतो ना पॉईंट फंक्शन पाथ फंक्शन एनर्जी पॉईंट फंक्शन आहे पाथ फंक्शन नाही आहे तर याच्यावरती छोटे छोटे MCQ काय होत असतात फॉर्म असतात बरोबर. आता मला तेच तुम्हाला समजून सांगायचं बरोबर. आणि पॉईंट फंक्शन असेल तर ती काय असणार आहे सिस्टीमची प्रॉपर्टी असणार आहे बरोबर. मी तुम्हाला सांगितलं व्हॉट इज मीन बाय दी प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टीम फर्स्ट लेक्चरमध्ये आपण डिस्कस केलं होतं. प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टीम म्हणजेच काय की त्याची कॅरेक्टरिस्टिक ऑफ द सिस्टीम की जी तुमच्या सिस्टीमची कंडिशन एक्सप्लेन करते दॅट इज नथिंग बट दी प्रॉपर्टी बरोबर. आता लेट मी डिस्कस विथ यू दी नेक्स्ट पॉईंट अँड दॅट नेक्स्ट पॉईंट इज नथिंग बट दी एनर्जी ॲज प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टीम. एनर्जी ॲज प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टीम मी काय डिस्कस करतो तुमच्यासोबत एनर्जी ॲज दी प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टीम. आता बघा सपोज फॉर एक्झाम्पल मी काय करतोय की तुमच्या सिस्टीमनं एखादी प्रोसेस परफॉर्म केलेली आहे बरोबर. आता सिस्टीमनं जर एखादी प्रोसेस जर परफॉर्म केलेली असेल तर लेट्स से प्रोसेस परफॉर्म करते म्हणजेच काय की तुमची जी सिस्टीम आहे ती एका स्टेटकडनं दुसऱ्या स्टेटकडं काय होते मूव्ह होते बरोबर. मग चेंज इन स्टेट झाले तर आपण त्याला काय म्हणत असतो प्रोसेस म्हणत असतो. मग आता बघा
सपोज फॉर एक्झाम्पल तुमची जी सिस्टीम आहे ती 1 स्टेटकडनं 2 स्टेटला काय झालेली आहे, मूव ऑन झालेली आहे. म्हणजेच त्या सिस्टीमनं काय केलेलं आहे, प्रोसेस परफॉर्म केलेली आहे. अँड लेट्स से की ती कोणत्या पाथनं परफॉर्म केलेली आहे, ती ए पाथनं काय केलेली आहे, सिस्टीमनं परफॉर्म केलेली आहे. सपोज आता काय करते की सिस्टीम दुसरा पाथ फॉलो करते, पण जाते कुठून आहे, त्या सेम स्टेट 1कडनं सेम स्टेट 2कडं जाते आहे, पण जाताना दुसरा पाथ फॉलो करते. बरोबर, म्हणजे बघा तुम्हाला एका गावाकडनं दुसऱ्या गावाला जायचं असेल तर तुमच्याकडे नंबर ऑफ रोड्स अवेलेबल आहे. बरोबर, आता समजा तुम्ही ए रोडनं अगोदर गेले होते, पण आता तुम्ही काय करताय, बी रोडनं जाताय. बरोबर, पण तुमचं लोकेशन काय आहे, लोकेशन सेम आहे, पण ह्या बी रोडकडनं जाताना तुम्ही आता ह्या ज्यावेळेस 2 म्हणजे ही जे सेकंड 2 स्टेट आहे, या 2 स्टेटकडनं 1 स्टेटकडं जात आहे. आणि त्यासाठी तुम्ही कोणत्या रोडचा यूज केला किंवा कोणत्या पाथचा यूज केला, तर तुम्ही ह्या बी पाथचा यूज केलेला आहे. बरोबर, तर आता बघा सपोज फॉर एक्झाम्पल आता मला सांगा, ही जी स्टेट 1कडनं 2कडं ह्या ए पाथनं गेलेली आहे, तर त्याच्यासाठी मी काही एनर्जी किंवा फर्स्ट लॉ लिहू शकतो का, लिहू शकतो. मी फर्स्ट लॉ कसं लिहू शकतो बघा, फर्स्ट लॉ ऑफ द थर्मोडायनॅमिक ह्या प्रोसेससाठी मी कसं लिहू शकतो, लेट मी राईट फॉर प्रोसेस ए. बरोबर, फॉर प्रोसेस ए. मग ह्या फॉर प्रोसेस एसाठी मी काय करतो, फर्स्ट लॉ ऑफ द थर्मोडायनॅमिक लिहितो. मग आता फॉर प्रोसेस एसाठी मी थर्मोडायनॅमिकचा फर्स्ट लॉ कसं राईट करू शकतो, क्यू ए इज इक्वल टू वर्क डन ड्युरिंग दी ए प्लस टोटल एनर्जी स्टोर्ड ड्युरिंग दी पाथ ए. बरोबर, आत्ताच आपण हा स्टेटमेंट बघितलं की नाही, हे बघा हे स्टेटमेंट, हे जे वरती स्टेटमेंट आहे. बरोबर, प्रोसेससाठी आपण फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनॅमिकचं हे स्टेटमेंट बघितलं. मी तुम्हाला तेच सांगतोय की हे स्टेटमेंट आपल्याला परत यूज करायचे. बरोबर, आता बघा मग मला सांगा, फॉर प्रोसेस बीसाठी पण मी तसंच राईट करू शकतो. फॉर प्रोसेस बीसाठी पण मी असं राईट करू शकतो. काय राईट करू शकतो, क्यू बी इज इक्वल टू डब्ल्यू बी प्लस डेल्टा ई बी. बरोबर, क्लिअर झालं. आता बघा मला सांगा, जर मला ह्या टोटल सायकलसाठी, आता बघा हे जे ज्यावेळेस तुम्ही राईट केलं ना, हे एका पर्टिक्युलर प्रोसेससाठी राईट केलं, आणि प्रोसेससाठी आपला नॉन सायक्लिक प्रोसेससाठी आपलं हे काय आहे, स्टेटमेंट आहे, हे सुद्धा काय केलं आहे, प्रोसेससाठी. पण आता मला सायकलसाठी, ह्या पूर्ण सायकलसाठी बघा तुम्ही 1कडनं 2कडं मूव्ह झाले आणि परत 2कडनं 1कडं मूव्ह झाले, म्हणजेच तुम्ही काय केलं, एक सायकल परफॉर्म केलेलं आहे. आणि सायकलसाठी आपला सायक्लिक प्रोसेससाठी आपलं फर्स्ट लॉचं स्टेटमेंट काय होतं, क्यू इज इक्वल टू डब्ल्यू, किंवा त्यालाच मी कसं लिहू शकतो, टोटल वर्क डन ड्युरिंग दी फर्स्ट ड्युरिंग दी टोटल सायकल, टोटल वर्क डन किंवा टोटल हीट एनर्जी ड्युरिंग दी सायकल इज इक्वल टू टोटल वर्क डन. बरोबर, हे काय आहे, आपलं सायक्लिक प्रोसेससाठीचं स्टेटमेंट आहे. आणि आता या पूर्ण सायकलसाठी मी जर कन्सिडर केलं तर मी हे लिहू शकतो. आता मला सांगा, टोटल वर्क डन जे झालं तुमचं ह्या टोटल प्रोसेसमध्ये, तर हे किती झालं, हे टोटल वर्क डन ड्युरिंग दी ए प्लस टोटल वर्क डन ड्युरिंग दी बी. म्हणजेच मी काय लिहू शकतो, याला डब्ल्यू ए, यालाच मी कसं लिहू शकतो बघा, डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी. बरोबर, इज इक्वल टू टोटल चेंज इन एनर्जी, ही क्यू जी एनर्जी आहे, ह्या क्यू एनर्जीला मी कसं लिहू शकतो, क्यू ए प्लस क्यू बी. कारण टोटल सायकलसाठी तुम्ही कन्सिडर करताय, म्हणजे एकडनं ए पाथनं येताना आणि बी पाथनं जाताना. बरोबर, आता मला सांगा, तुम्ही जर इथनं डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बीची व्हॅल्यू तुम्ही पुट करू शकता का, बघा इथं बघा, ह्या क्यू ए मायनस डब्ल्यू एची व्हॅल्यू इज इक्वल टू काय असणार आहे, इथनं सांगा, याला जर मी सॉल्व केलं तर मला काय भेटेल, आय कॅन राईट दिस क्यू ए मायनस डब्ल्यू ए इज इक्वल टू मायनस क्यू बी मायनस डब्ल्यू बी. बरोबर, याच्यावरनं मी असं राईट करू शकतो. आणि मला सांगा, आता इथं बघा, क्यू ए मायनस डब्ल्यू एला मी काय राईट करू शकतो रे, बघा इथं या क्यू एला, ह्या डब्ल्यू एला जर मी इकडे घेतलं तर क्यू ए मायनस डब्ल्यू एला काय लिहू शकतो मी, डेल्टा ई ए. बरोबर, इज इक्वल टू मायनस, आता इथं बघा या क्यू बी मायनस डब्ल्यू बी, म्हणजे या डब्ल्यू बीला मी जर इकडे घेतलं तर क्यू बी मायनस डब्ल्यू बीला काय लिहू शकतो, डेल्टा ई बी. म्हणजेच आता बघा हे निगेटिव्ह साईन तुमचं कशामुळे आलेलं आहे, कारण तुमचा पाथ वेगळा आहे, कारण एचा पाथ असा होता आणि बीचा पाथ काय आहे, असा आहे. बरोबर, म्हणजेच आता बघा, पण तुम्हाला एक मॅग्निट्यूड जर तुम्ही कन्सिडर केली तर बघा, टोटल एनर्जी तुमची एमध्ये स्टोअर झाली, त्यात एनर्जी सेम ॲज बी. म्हणजेच काय की तुम्ही वेगवेगळा पाथ जरी फॉलो केला, म्हणजे तुम्ही अगोदर ए पाथ फॉलो केला होता, नंतर बी पाथ फॉलो केला, म्हणजे तुम्ही वेगवेगळे पाथ जरी फॉलो केलेले असले तरी तुमची जी स्टोअर्ड एनर्जी आहे सिस्टीममधली, ती स्टोअर्ड एनर्जी काय आहे, इक्वल आहे. म्हणजेच याच्यावरून आपण एक खूप इम्पॉर्टंट कन्क्लुजन काढू शकतो. काय इम्पॉर्टंट कन्क्लुजन काढू शकतो, की जो तुमची इंटरनल एनर्जी स्टोअर्ड होते, दॅट इंटरनल एनर्जी स्टोअर्ड इज नॉट अ पॉईंट फंक्शन, इट इज नॉट अ पाथ फंक्शन. ते पाथवरती डिपेंड नाही करत, इट इज अ पॉईंट फंक्शन. म्हणजे आपण फायनल स्टेटची एनर्जी मायनस इनिशियल स्टेटची एनर्जी डायरेक्ट काय करू शकतो, राईट करू शकतो. म्हणजे एक इम्पॉर्टंट कन्क्लुजन इथं भेटलेलं आहे.
काय कन्क्लुजन भेटलेलं आहे की दी स्टोर्ड एनर्जी म्हणजेच कोणती एनर्जी तुमची स्टोर्ड एनर्जी इज नथिंग बट दी डेल्टा ई इज नॉट अ पाथ फंक्शन बघा याच्यावरती डायरेक्टली MCQ पाहू शकतो. इट इज नॉट अ पाथ फंक्शन बट इट इज अ पॉईंट फंक्शन. आय थिंक तुम्हाला आता हे क्लिअर झालं असेल. बरोबर, हे खूप इम्पॉर्टंट स्टेटमेंट आहे, याच्यावरती डायरेक्टली MCQ फॉर्म होऊ शकतो. बरोबर, नेक्स्ट बघा आता जर मला क्लोज्ड सिस्टीमसाठी जर मला जर स्टेटमेंट लिहायचं असेल, नेक्स्ट मला सांगा जर क्लोज्ड सिस्टीमसाठी जर मला हे जनरल स्टेटमेंट जर लिहायचं असेल, जनरल स्टेटमेंट काय आहे बघा आपलं फॉर क्लोज्ड सिस्टीम. बरोबर, फॉर क्लोज्ड सिस्टीम मला सांगा DQ इज इक्वल टू आपल्याला काय भेटलं तर DQ इज इक्वल टू DU म्हणजे इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन. बरोबर, हे स्टेटमेंट आपल्याला भेटलेलं आहे फॉर सायक्लिक प्रोसेस. बरोबर, पण क्लोज्ड सिस्टीम असेल तर मला सांगा क्लोज सिस्टीम असेल आणि हे जे DW जर आहे, जे DW काय आहे वर्क डन आहे. आत्ता लक्षात द्या, हे जे DW जे वर्क डन आहे हे वर्क डन कसं होऊ शकतं तुमचं, तर वर्क डन तुमचं P × DV वर्क असू शकतं, किंवा तुमची इलेक्ट्रिकल एनर्जी असू शकते, किंवा तुमची मेकॅनिकल एनर्जी असू शकते, किंवा तुमची केमिकल वर्क डन असू शकतं, कोणतं पण वर्क डन असू शकतं. मग हा जो टोटल वर्क डन जे होतं आहे ते तुम्ही प्रेशर व्हॉल्यूम वर्क करू शकता, किंवा इलेक्ट्रिकल वर्क करू शकता, किंवा तुम्ही मेकॅनिकल एनर्जी लावून वर्क करू शकता, किंवा केमिकल एनर्जी लावून करू शकता. पण आता तुम्ही जर हे बाकी सगळे जे वर्क डन आहे बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिकल, मेकॅनिकल किंवा बाकी कोणता पण फॉर्म असेल त्याला जर तुम्ही निग्लेक्ट जर केलं तर ह्या फर्स्ट स्टेटमेंटला तुम्ही कसं राईट करू शकता रे, DQ इज इक्वल टू DU प्लस P × DV. आता ह्या DWच्या ऐवजी मी काय लिहितोय P × DV, कारण ह्या बाकीच्याला तुम्ही काय केलेलं आहे निग्लेक्ट केलेला आहे. ओके, हा सुद्धा एक काय आहे, दिस इज नथिंग बट दी स्टेटमेंट ऑफ दी फर्स्ट लॉ ऑफ दी थर्मोडायनेमिक. म्हणजे आत्तापर्यंत आपण काय केलं की फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिकचे डिफरंट जे स्टेटमेंट आहे, जे मॅथमॅटिकल फॉर्म आहे त्याला आपण डिस्कस केलेलं आहे. आता मी रिपीट करतो परत, तुम्हाला लक्षात काय काय ठेवायचं आहे बघा. हे एक स्टेटमेंट तुम्हाला लक्षात ठेवायचं आहे, दिस इज दी इम्पॉर्टंट स्टेटमेंट. त्याच्यानंतर नेक्स्ट दोन कोणते इम्पॉर्टंट स्टेटमेंट आहे याच्यामध्ये परत हे ध्यानात ठेवायचं आहे, स्टोर्ड एनर्जी इज नॉट अ पाथ फंक्शन, इट इज अ पॉईंट फंक्शन. आणि नेक्स्ट कोणते, हे जे दोन स्टेटमेंट आहे. बरोबर, दिस इज वन स्टेटमेंट आणि हे एक स्टेटमेंट. ह्या स्टेटमेंटला काय करायचं आहे ध्यानात ठेवायचं आहे. कळलं, तर हे इम्पॉर्टंट पॉईंट आहे आणि ते कोणासाठी ते पण ध्यानात ठेवायचं आहे फॉर नॉन सायक्लिक आणि सायक्लिक. आय थिंक आता तुम्हाला कम्प्लिटली क्लिअर झालं असेल. ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू दी नेक्स्ट टॉपिक. आता आपण काय करू, नेक्स्ट टॉपिक काय होऊया, मूव ऑन होऊया. बरोबर, हे तीन स्टेटमेंट खूप महत्त्वाचं आहे, त्याला आपल्याला पुढे यूज पण करायचं आहे. बरोबर, आता नेक्स्ट जो आपला इम्पॉर्टंट टॉपिक आहे, इट इज नथिंग बट दी परपेच्युअल मोशन मशीन ऑफ फर्स्ट काइंड. आता बघा व्हॉट इज दिस मीन, याला तुम्ही जनरली PMM परपेच्युअल मोशन मशीन 1 असं डिनोट करत असता. PMM1 म्हणजेच परपेच्युअल मोशन ऑफ फर्स्ट काइंड. मला सांगा तुमचं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक काय सांगतो की तुम्ही कोणतं तरी वर्क डन जर केलं तर ते हीटमध्ये कन्वर्ट होणार, किंवा हीट जर दिली तर ते वर्कमध्ये कन्वर्ट होणार. म्हणजे असं होऊ शकत नाही की तुम्ही कंटिन्युअसली विदाऊट सप्लाईंग एनी वर्क डन तुमची हीट एनर्जी तयार होते. म्हणजेच असं मशीन तुम्ही तयार करू शकत नाही की त्याच्यामध्ये तुम्ही कोणतीच एनर्जी खर्च न करता तुम्ही वर्क डन करू शकता. बरोबर, म्हणजेच ह्या मशीन तुमचं असं मशीन परपेच्युअल मोशन मशीन हे जे आहे ना, एक फिक्शियस मशीन आपण केलेलं आहे. म्हणजे एक हे असं रिअल म्हणजे एक्झिस्ट नाही आहे, पण त्या लॉचा आपल्याला आणखी क्लिअरिटी यावा त्यासाठी आपण आणखी एक स्टेटमेंट इथं दिलेलं आहे. आणि ते स्टेटमेंट काय सांगतं की ॲज पर फर्स्ट लॉ मला सांगा, ॲज पर फर्स्ट लॉ ऑफ द थर्मोडायनेमिक आपण काय सांगू शकतो की देअर कॅन बी नो मशीन which would, let me write clearly, which will continuously supply mechanical work without some form of energy disappearing simultaneously. आता बघा हे रीड करा, व्यवस्थित काय करा, रीड करा. लेट मी क्लिअर यू. ओके, आता मी तुम्हाला काय करतो हे क्लिअर करतो. बघा स्टेटमेंट नीट वाचा. स्टेटमेंट काय म्हणतंय की देअर कॅन बी नो मशीन, असं कोणतंच मशीन असू शकत नाही की विच विल कंटिन्युअसली सप्लाय वर्क, म्हणजे ते कंटिन्युअसली काहीतरी काम करतंय आणि विदाऊट सम फॉर्म ऑफ एनर्जी डिसॅपेरिंग सायमल्टेनियसली म्हणजे काय, कोणतीही एनर्जी खर्च न करता. म्हणजेच मी काय म्हणतोय की
असं कोणतंच मशीन एक्झिस्ट करीत नाही की जे कंटिन्युअसली तुमचं वर्क करतं आहे विदाऊट एनी लॉस ऑफ द एनर्जी. ओके, पण जर असं तुम्ही जर एखादं मशीन जर म्हणत असाल की त्याला कोणतीच एनर्जी न देता ते काय करतं आहे, काम करतं आहे, तर दॅट विल बी कॉल्ड एज अ परपेच्युअल मोशन मशीन ऑफ फर्स्ट काइंड. त्याला आपण काय म्हणणार, PPM1. आता क्लिअर झालं बरोबर. तर असं एक काय आहे, फिक्शियस मशीन आहे, म्हणजे ते रिअलमध्ये असं एक्झिस्ट होऊ शकत नाही बरोबर. कारण असं जर एक्झिस्ट झालं तर ते काय करणार आहे, इट विल व्हायोलेट द फर्स्ट लॉ ऑफ द थर्मोडायनॅमिक. ओके, इट विल व्हायोलेट द फर्स्ट लॉ. कारण फर्स्ट लॉ काय सांगतो की तुम्ही कोणती ना कोणती एनर्जी दिली तरच तुम्ही कोणत्या तरी एनर्जीमध्ये त्याला कन्वर्ट करू शकता. म्हणजे विदाऊट गिविंग एनर्जी तुम्ही काय करू शकत नाही, वर्क करू शकत नाही. ओके, तर असं फर्स्ट लॉ सांगतोय. पण तुम्ही जर असं एखादं मशीन जर तयार केलं किंवा तुम्ही म्हणत असाल की असं एखादं मशीन एक्झिस्ट करतं, तर ते मशीन असं एक्झिस्ट करू शकतच नाही. का? कारण इट विल व्हायोलेट द फर्स्ट लॉ. ओके, फॉर एक्झाम्पल सपोज मी काय म्हणतो इथं, सपोज फॉर एक्झाम्पल मी असं म्हणतो की एक काय आहे इथं सपोज इंजिन आहे, एक काय आहे इंजिन आहे, आणि ह्या इंजिनला तुम्ही कोणतीही एनर्जी सप्लाय करत नाही, ते काय करते, कंटिन्युअसली वर्क डन करते. असं पॉसिबल आहे का? नाही. इथं तुम्हाला काहीतरी हीट एनर्जी प्रोव्हाइड करावं लागेल, त्यावेळेस ते काय करणार आहे, वर्क करणार आहे. आता मी जे डॉटेड लाईननं शो केलं आहे ते डॉटेड लाईन ॲक्च्युली पाहिजे, म्हणजे असं तुम्ही हीट एनर्जी सप्लाय केली पाहिजे, पण ती तुम्ही सप्लाय न करता तुम्ही म्हणत असाल की माझं इंजिन काय करतं, वर्क डन करू शकतं, तर इट इज नॉट पॉसिबल. आणि तसं जर पॉसिबल असेल तर यू विल कॉल इट ॲज अ PPM1, परपेच्युअल मोशन मशीन ऑफ फर्स्ट काइंड. क्लिअर झालं. किंवा सेकंड तुम्ही कसं म्हणू शकता की एक काय आहे, मशीन आहे, एक मशीन आहे, आणि त्या मशीनवरती तुम्ही काय करताय, कंटिन्युअसली वर्क डन करताय, त्या मशीनला तुम्ही कंटिन्युअसली वर्क डन करताय आणि त्याच्यामधली कोणतीच एनर्जी काय होत नाही, तयार होत नाही. असं पॉसिबल आहे का? नाही. सपोज फॉर एक्झाम्पल एक जनरेटर आहे, एक काय आहे, जनरेटर आहे, आणि या जनरेटरचा जो रॉड आहे तो जनरेटरचा रॉड तुम्ही कंटिन्युअसली काय करताय, याला रोटेशन देताय. कंटिन्युअसली जर रोटेशन दिलं तर ऑब्व्हियसली ही रोटेशनलची एनर्जी काय होणार आहे, इलेक्ट्रिकल एनर्जीमध्ये कन्वर्ट होणार आहे. पण तुम्ही असं म्हणताय की मी कंटिन्युअसली वर्क डन करते आहे, मी कंटिन्युअसली याला रोटेट करत आहे, पण तरीसुद्धा कोणतीच हीट एनर्जी तयार होत नाही. असे एक्झिस्ट होऊ शकत नाही, कारण तुम्ही वर्क डन केलं, काहीतरी एनर्जी सप्लाय केली, तर ती कोणत्या तरी दुसऱ्या फॉर्ममध्ये कन्वर्ट होणार आहे. आणि असं होत नसेल, तुम्ही जर कंटिन्युअसली वर्क डन करताय पण त्याला कोणत्याच एनर्जीमध्ये कन्वर्ट करत नाही, असं जर एक्झिस्ट असेल तर यू विल कॉल दॅट मशीन ॲज अ PPM1. ओके, परपेच्युअल मोशन ऑफ फर्स्ट काइंड. आय थिंक तुम्हाला आता क्लिअर झालं. ओके, तर परपेच्युअल मोशन मशीन ऑफ फर्स्ट काइंड हे जरी तुम्हाला नाव डिफरंट जरी वाटत असलं तर इट इज नॉट अ बिग डील. ओके, एकदम सिंपल आहे, मी तुम्हाला क्लिअर केलेलं आहे. परपेच्युअल मोशन मशीन ऑफ फर्स्ट काइंड म्हणजे मी सिम्पली काय सांगू शकतो की असं मशीन की जे काय करतंय, फर्स्ट लॉला व्हायोलेट करतंय बरोबर. असं मशीन जर एक्झिस्ट करत असेल तर त्याला तुम्ही PPM1 म्हणणार. आय थिंक तुम्हाला आता क्लिअर झालं असेल. ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक. ओके, आता नेक्स्ट आपल्याला काय करायचं आहे, डिफरंट टर्मिनॉलॉजीज आपल्याला डिस्कस करायचे आहे. ओके, लेट मी डिस्कस दी इम्पॉर्टंट टर्म्स वन बाय वन. ओके, वन बाय वन मी काय करतो आता तुमच्यासोबत डिफरंट टर्मिनॉलॉजीज काय करतो, डिस्कस करतो. ओके, फर्स्ट टर्मिनॉलॉजी, फर्स्ट ॲक्च्युली वी वॉन्ट टू डिस्कस अबाउट दी परफेक्ट गॅस. आता मला परफेक्ट गॅसविषयी तुम्हाला काय करायचं आहे, थोडंसं डिस्कस करायचं आहे. लेट्स सी हिअर. ओके, सी व्हॉट इज मीन बाय दी परफेक्ट गॅस. मी जर तुम्हाला विचारलं कोणता गॅसला तुम्ही परफेक्ट गॅस म्हणणार, तर ॲक्च्युली आपण याच्यासाठी काय करत असतो, एक कॅरेक्टरिस्टिक इक्वेशन सॅटिस्फाय करत असतो, आणि ते इक्वेशन जर त्यानं सॅटिस्फाय केलं, त्या गॅसनं जर सॅटिस्फाय केलं, तर वी कॉल्ड इट ॲज अ परफेक्ट गॅस. मग कोणतं इक्वेशन बघा, जर तुमच्या गॅसचं टेम्परेचर इफ युअर गॅस टेम्परेचर इज मोर दॅन दी क्रिटिकल टेम्परेचर. क्रिटिकल टेम्परेचर काय आहे मी ऑलरेडी प्युअर सबस्टन्समध्ये डिस्कस केलं होतं बरोबर. जर तुमचा असा गॅस आहे की त्याचं टेम्परेचर क्रिटिकल टेम्परेचरपेक्षा जास्त आहे, असं एखादं फ्लुइड आहे की त्याचं टेम्परेचर क्रिटिकल टेम्परेचरपेक्षा जास्त आहे, आणि ऑल्सो इट इज ॲट अ व्हेरी लो प्रेशर, म्हणजे एक गॅसची आपण कंडिशन काय सांगतोय की त्याचं टेम्परेचर क्रिटिकल टेम्परेचरपेक्षा जास्त आहे आणि त्याचं प्रेशर काय आहे, खूप कमी आहे. तर अशा कंडिशनमध्ये जर एखादं फ्लुइड जर तुमचं हे इक्वेशन सॅटिस्फाय करत असेल, PV/T इज इक्वल टू कॉन्स्टंट, तर त्या गॅसला आपण काय म्हणणार, दॅट कॉन्स्टंट और दॅट गॅस विल बी कॉल्ड एज अ परफेक्ट गॅस, किंवा त्या फ्लुइडला आपण काय म्हणणार, परफेक्ट फ्लुइड. आय थिंक तुम्हाला आता क्लिअर झालं असेल बरोबर. मग आता बघा, हे जे PV/T हा जर प्रोडक्ट किंवा हा जो रेशो तुमचा जर कॉन्स्टंट येत असेल, तर हा जो कॉन्स्टंट रेशो आहे याला जनरली आपण आरनं डिनोट करत असतो. कशानं डिनोट करतो, आरनं. म्हणजेच मी काय म्हणू शकतो, PV/T इज इक्वल टू आर, आणि हा जो आर आहे दिस इज नथिंग बट दी गॅस कॉन्स्टंट. यालाच आपण काय म्हणत असतो, गॅस कॉन्स्टंट म्हणत असतो. आणि याचं जे युनिट काय असणार आहे बघा, हे P/V काय आहे रे, ती P कशामध्ये असणार आहे, तुमचं न्यूटन पर मीटर स्क्वेअर बरोबर. प्रेशर इंटू व्हॉल्यूम कशात असणार आहे, मीटर क्यूबमध्ये. म्हणजे PVचं युनिट मी काय सांगू शकतो, दॅट PV युनिट इज नथिंग बट दी न्यूटन मीटर, आणि न्यूटन मीटर म्हणजेच काय असतं रे, जूल असतं. म्हणजेच ही PVचं जे युनिट आहे हे जूल पण असू शकतं किंवा किलो जूल पण असू शकतं, आणि ह्या टेम्परेचरचं युनिट काय असणार आहे, ऑब्व्हियसली केल्विन असणार आहे बरोबर. म्हणजेच मी ह्या आर जो गॅस कॉन्स्टंट आहे याचं युनिट काय सांगू शकतो, किलो जूल पर केजी पर केल्विन. ओके, याचं काय आहे, ही युनिट आहे बरोबर. आता ही किलो जूल पर केजी कसं आलेलं आहे, दॅट विल डिस्कस लॅटर. ओके, त्या कारण याच्यामध्ये काही प्रोपोर्शनॅलिटी कॉन्स्टंट पण आहे बरोबर, दॅट विल डिस्कस लॅटर. पण तुम्हाला कळलं का, PV/T इज इक्वल टू काय आहे,
आर आहे. पण आता बघा जनरली आपण कसं राईट करत असतो, जनरली आपण इक्वेशनला कसं राईट करत असतो बघा, पी व्ही इज इक्वल टू काय लिहितो आपण, आर इंटू टी. बरोबर, ऑब्वियसली वरच्या इक्वेशननं मी सांगू शकतो की पी व्ही इज इक्वल टू काय होणार आहे, आर टी होणार आहे. आता नीट लक्षात येतं बघा, पी व्ही इज इक्वल टू जर आर टी असेल तर मला सांगा हे जे आपण कन्सिडर केलं आहे हे युनिट माससाठी कन्सिडर केलेलं आहे. बरोबर, मग जर एम के जी मास जर असेल, फॉर एम के जी मास, मी काय म्हणतो फॉर एम के जी मास, जर एम के जी मास जर असेल तर मी ह्या इक्वेशनला असं राईट करू शकतो, पी व्ही इज इक्वल टू एम इंटू आर इंटू टी. बरोबर, त्याच्यानंतर मी काय करतोय की आता हा जो एम के जी मास असणार आहे, ह्या एम के जी मासला मी कसं म्हणू शकतो बघा, जर तुमचं 1 के जी जर गॅस असेल तर ह्या 1 के जी गॅसमध्ये तुमच्या ॲटमचे किती मॉलिक्युल्स आहे किंवा किती ॲव्होगॅड्रो नंबर्स आहे किंवा किती नंबर ऑफ मोल्स आहेत. मला सांगा, जर तुमच्या 1 मोलचं मास, जर तुमच्या 1 मोलचं मास जर कॅपिटल एम असेल तर एन मोलचं मास किती असणार आहे, एन इंटू एम. बरोबर, मग समजा ह्या एम के जी जो मास आहे तुमच्या गॅसचा याच्यामध्ये एन नंबर ऑफ मोल्स आहे आणि त्याचं एका मोलचं मास किती आहे, एम मास आहे. मग ह्या एमला मी कसं राईट करू शकतो रे, दिस एम कॅन आय राईट हाऊ कॅन आय राईट दॅट एम इज इक्वल टू एन इंटू कॅपिटल एम. बरोबर, मी असं राईट करू शकतो. मी तेच इथं काय करतो आता राईट करतो, काय बघा, पी व्ही इज इक्वल टू एन इंटू कॅपिटल एम इंटू आर इंटू टी. क्लिअर झालं. बरोबर, आता बघा मला सांगा कोणत्या पण गॅससाठी मी काय म्हणू शकतो की हे तुमच्या जे मोलचं जे मोलचं मास आहे, हे मोलचं मास काय असणार आहे, कॉन्स्टंट आहे आणि हा आर पण काय असणार आहे, कॉन्स्टंट असणार आहे. म्हणजे मी काय म्हणू शकतो, पी व्ही डिवाइड बाय एन टी इज इक्वल टू एम इंटू आर, दिस एम इंटू आर, हे एक्सप्रेशन आपल्याला भेटेल. बरोबर, एम इंटू आर एक एक्सप्रेशन भेटेल आपल्याला. आता बघा नेक्स्ट बघा, मला सांगा एक पर्टिक्युलर गॅससाठी आपला ॲव्होगॅड्रो लॉ काय सांगतो, दिस ॲव्होगॅड्रो लॉ सेज दॅट की कोणता पण गॅस असेल, कोणता पण आयडियल गॅस असेल किंवा कोणता पण गॅस असेल. बरोबर, तर प्रत्येक गॅससाठी जे तुमचे एन नंबर ऑफ मोल्स जर तुमच्या गॅसचे तुम्ही जर मोल घेतले तर ते इक्वल व्हॉल्यूम काय करता, ऑक्युपाय करता. हे तुमचा ॲव्होगॅड्रोचा लॉ आहे, फ्रॉम बेसिक तुम्हाला माहिती आहे. मग मला सांगा हा जो व्ही बाय एनचा रेशो काय असणार आहे, कॉन्स्टंट असणार आहे. व्ही बाय एनचा रेशो कॉन्स्टंट आहे. इट इज ओके नाव सी हिअर. मग आता ह्या व्ही बाय एनचा रेशो कॉन्स्टंट आहे आणि मी जर तुम्हाला असं म्हटलं की माझा गॅस पर्टिक्युलर प्री प्रेशरला आहे, पर्टिक्युलर टी टेम्परेचरला आहे, म्हणजे मी फॉर गिवन कंडिशन, म्हणजे फॉर गिवन प्रेशर अँड टेम्परेचर जर मी म्हणलं तर मी काय म्हणू शकतो बघा इथं, आय कॅन राईट लाईक दिस, फॉर गिवन प्रेशर अँड टेम्परेचर मी काय लिहू शकतो, दिस पी व्ही बाय एन टी इज नथिंग बट दी कॉन्स्टंट. का म्हटलं मी कॉन्स्टंट, बघा ॲज पर ॲव्होगॅड्रोज लॉ व्ही बाय एन तर कॉन्स्टंटच असणार आहे, पण फॉर गिवन प्रेशर अँड टेम्परेचर हा पी बाय टी पण कॉन्स्टंट असणार आहे. म्हणजे हा पी व्ही बाय एन टी काय असणार आहे, कॉन्स्टंट आहे. आणि इथनं मी राईट करू शकतो, दिस इज नथिंग बट इक्वल टू एम इंटू आर. आता क्लिअर झालं. आता नेक्स्ट बघा, मला सांगा मग हा जो कॉन्स्टंट जो आहे ना, ह्या कॉन्स्टंटला आपण डिनोट करतो आर नॉटनं. याला कशाने डिनोट करतो, आर नॉटनं. अँड दिस आर नॉट इज नथिंग बट दी युनिव्हर्सल गॅस कॉन्स्टंट. आता युनिव्हर्सल गॅस कॉन्स्टंट का म्हणतोय मी, कारण कोणत्या पण गॅससाठी हा रेशो काय असणार आहे, कॉन्स्टंट असणार आहे. त्याच्यामुळे ह्या आर नॉटला मी म्हणत असतो युनिव्हर्सल गॅस कॉन्स्टंट. दिस इज नथिंग बट दी युनिव्हर्सल गॅस कॉन्स्टंट. आय थिंक तुम्हाला आता हे क्लिअर झालं असेल. बरोबर, म्हणजेच मी बघा इथनं मी काय राईट करू शकतो, बघा ह्या एक्सप्रेशनवर मी काय राईट करू शकतो, आर इज नथिंग बट इज इक्वल टू आर डिवाइड बाय एम. आणि हे एम काय आहे, दिस एम इज नथिंग बट दी मॉलिक्युलर वेट. ओके, मॉलिक्युलर वेट म्हणजे काय, एका मोलचं मास. ओके, मॉलिक्युलर मास और मॉलिक्युलर वेट. त्याच्यानंतर आता बघा मी नेक्स्ट कसं राईट करू शकतो, या एक्सप्रेशनवर मी काय राईट करू शकतो, दॅट पी व्ही इज इक्वल टू एन इंटू आर नॉट इंटू टी लिहू शकतो का. बघा ह्या दोन एक्सप्रेशनवर मी राईट करू शकतो, पी व्ही इज इक्वल टू एन इंटू आर नॉट इंटू टी. दिस इज नथिंग बट द इक्वेशन सॅटिस्फाय बाय द आयडियल गॅस. ओके, दिस इज नथिंग बट द आयडियल गॅस इक्वेशन. आय थिंक तुम्हाला आता क्लिअर झालं असेल. आता कन्फ्यूज व्हायचं नाही, आर काय आहे, आर नॉट काय आहे. बरोबर, आता नेहमी लक्षात ठेवा, हा जो आर असणार आहे तुमच्या आयडियल गॅसमध्ये, आर वेगळी क्वांटिटी आहे, दिस आर नॉट वेगळी क्वांटिटी आहे. बरोबर, दिस आर नॉट इज नथिंग बट दी एम इंटू आर. म्हणजे या आरला जर तुम्ही त्याच्या मॉलिक्युलर मासनं, त्याच्या मॉलिक्युलर वेटनं जर मल्टिप्लाय केलं तर त्याच्यानंतर तुम्हाला काय भेटणार आहे, आर नॉट भेटणार आहे. ओके, आय थिंक तुम्हाला क्लिअर झालं असेल. हे सगळं एमसीक्यू पॉईंट ऑफ व्ह्यूनं काय आहे, इम्पॉर्टंट आहे, याच्यामध्ये कुठलंही कन्फ्युजन ठेवायचं नाही. क्लिअर, सी हिअर. आता नेक्स्ट, आता हे परफेक्ट गॅससाठी आपण डिस्कस केलं. नेक्स्ट आपल्याला काय डिस्कस करायचं आहे, वी हॅव टू डिस्कस अबाउट दी स्पेसिफिक हीट. ओके, स्पेसिफिक हीट विषयी मला काय करायचं आहे, डिस्कस करायचं आहे.
स्पेसिफिक हीट विषय आपल्याला काय करायचं आहे, डिस्कस करायचं आहे. ना व्हॉट इज स्पेसिफिक हीट? बघा, स्पेसिफिक हीट म्हणजे अशी हीट, व्हॉट इट इज नथिंग बट द क्वांटिटी ऑफ द हीट, इट इज नथिंग बट द, लेट मी राईट हिअर, क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर to raise unit mass temperature, raise the unit mass temperature by 1 degree Celsius. ओके, म्हणजे एक युनिट मास घेतलं, थोडक्यात तुम्ही असं अजून करा की 1 kg मास घेतलं, बरोबर. मग एखाद्या गॅसचं किंवा एखाद्या सबस्टन्सचं, सपोज हा सबस्टन्स आहे, याचं वेट किती आहे, 1 kg आहे. या 1 kg सबस्टन्सचं जर मला 1 डिग्री सेल्सिअसनं टेम्परेचर इन्क्रीज करायचं असेल, म्हणजे आधी जर T डिग्री सेल्सिअस असेल, तर जर मला आता T+1 डिग्री सेल्सिअस जर करायचं असेल, तर याला किती हीट सप्लाय करावं लागेल? दॅट हीट इज नथिंग बट दी स्पेसिफिक हीट. म्हणजेच मी काय म्हणू शकतो, दॅट अ स्पेसिफिक हीट इज डिनोटेड बाय लेटर सी. स्पेसिफिक हीटला आपण सी लेटरनं डिनोट, स्पेसिफिक हीटला आपण क्यू लेटरनं डिनोट करतो, अँड दॅट क्यू विल बी इक्वल टू सी इंटू एम इंटू टी, बरोबर. मग या सीला मी कसं राईट करू शकतो, that C can be right is equal to Q divided by M into T. म्हणजेच मी काय म्हणू शकतो, बघा किती हीट मला सप्लाय करावं लागेल फॉर 1 kg मास अँड 1 डिग्री सेल्सिअस. आता बघा या खालच्या दोन्ही क्वांटिटी युनिट आहे, मग काय म्हणू शकतो मी, दिस क्यू सी इज इक्वल टू क्यू, बरोबर. म्हणजेच त्याच्यामुळे आपण डेफिनेशन अशा प्रकारे दिली की तुम्हाला किती हीट सप्लाय करावं लागेल इन ऑर्डर टू राईज द मास ऑफ टेम्परेचर ऑफ द मास 1 kg बाय 1 डिग्री सेल्सिअस. दॅट विल बी युअर स्पेसिफिक हीट. ओके, मग स्पेसिफिक हीट आपण कशाने डिनोट केली, सी न डिनोट केली, बरोबर. आता बघा ही स्पेसिफिक हीट तुम्ही कोणत्या कंडिशनला बघताय त्याच्यावरती पण दोन क्वांटिटी आपल्याला डिपेंड करतात. फर्स्ट इज नथिंग बट दी स्पेसिफिक हीट ॲट कॉन्स्टंट प्रेशर, आणि त्याला तुम्ही डिनोट करता बाय द लेटर CP म्हणजे काय, सी काय आहे, स्पेसिफिक हीट, अँड ॲट पी म्हणजे काय, कॉन्स्टंट प्रेशर, बरोबर. आणि दुसरी जी क्वांटिटी आहे इट इज नथिंग बट दी स्पेसिफिक हीट ॲट कॉन्स्टंट व्हॉल्यूम, and it denoted by CV, राईट. क्लिअर झालं तुम्हाला. आता बघा या CP आणि ही CV ज्या ह्या क्वांटिटीज आहे ना, CP अँड CV, दीज आर क्वांटिटीज आर कॉन्स्टंट फॉर आयडियल गॅस. हे खूप इम्पॉर्टंट स्टेटमेंट आहे, लक्षात ठेवा. काय, CP अँड CV दॅट इज नथिंग बट द स्पेसिफिक हीट ॲट कॉन्स्टंट प्रेशर अँड कॉन्स्टंट व्हॉल्यूम आर कॉन्स्टंट फॉर आयडियल गॅस. कशासाठी म्हणतोय मी, आयडियल गॅससाठी, बरोबर. आयडियल गॅससाठी ह्या दोन्ही काय असणार आहे, कॉन्स्टंट असणार आहे. बट फॉर रियल गॅस दे आर व्हॅरी विथ टेम्परेचर, खूप इम्पॉर्टंट आहे. याच्यावरती MCQ विचारला जाऊ शकतो. असं तुम्हाला क्वेश्चन विचारला जाऊ शकतो की फॉर आयडियल गॅस विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कॉन्स्टंट. ओके, तो CP अँड CV दोन्ही काय आहे, कॉन्स्टंट आहे. बट फॉर रिअल गॅस हे जे CP अँड CV आहे हे टेम्परेचरच्या विथ रिस्पेक्टनं काय होत असतं, व्हॅरी होत असतं, बरोबर. मग तुम्ही रिअल गॅससाठी जर स्टडी करत असाल तर तुम्ही कोणती क्वांटिटी यूज करणार, यू विल यूज द ॲव्हरेज व्हॅल्यू ऑफ द स्पेसिफिक हीट, तुम्ही काय करणार, यूज करणार. ओके, आय थिंक तुम्हाला आता हे क्लिअर झालं असेल. ओके, सो नेक्स्ट वी विल डिस्कस व्हॉट इज द जूल्स लॉ. ओके, नेक्स्ट आपल्याला जे डिस्कस करायचं आहे दॅट इज नथिंग बट द जूल्स लॉ. ओके, आता हा जूल्स लॉ काय सांगतो बघा, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पॉर्टंट लॉ काय सांगतो की इंटरनल एनर्जी ऑफ द परफेक्ट गॅस, काय म्हणतोय मी, इंटरनल एनर्जी ऑफ परफेक्ट गॅस इज अ फंक्शन ऑफ द ॲब्सोल्यूट टेम्परेचर ओनली, इज फंक्शन ऑफ ॲब्सोल्यूट टेम्परेचर ओनली. म्हणजेच काय सांगतोय आपण, इंटरनल एनर्जी. आता इंटरनल एनर्जी कशाने डिनोट करतो आपण, वी डिनोट इट बाय लेटर U, बरोबर. आणि जूल्स लॉ काय म्हणतो, इट इज अ फंक्शन ऑफ द ॲब्सोल्यूट टेम्परेचर. व्हॉट इज मीन बाय द ॲब्सोल्यूट टेम्परेचर, ॲब्सोल्यूट टेम्परेचर इज द टेम्परेचर विच इज मेजर फ्रॉम द ॲब्सोल्यूट झिरो स्केल. ओके, आता हे काय आहे मी तुम्हाला ऑलरेडी मागच्या लेक्चरमध्ये सांगितलेलं आहे, बरोबर. आता बघा याचा अर्थ काय होतो, याच्यावरून आपण काही खूप इम्पॉर्टंट कन्क्लुजन इथं राईट करणार आहे. दॅट आर इम्पॉर्टंट फ्रॉम द एक्झाम पॉईंट ऑफ व्ह्यू, बरोबर. दिस यू व्हॅरीज लिनियरली, दिस यू म्हणजे काय, इंटरनल एनर्जी व्हॅरीज लिनियरली विथ ॲब्सोल्यूट टेम्परेचर. ह्या वरच्या इक्वेशनवरनं तुम्ही म्हणू शकता काय की जी इंटरनल एनर्जी आहे ती विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर लिनियरली व्हॅरी होते, बरोबर. त्याच्यानंतर नेक्स्ट काय राईट करू शकतो, दिस इंटरनल एनर्जी कॅन बी मेड झिरो ॲट आर्बिटरी रेफरन्स टेम्परेचर. म्हणजे तुम्ही टेम्परेचरला जर झिरो केलं तर ऑब्वियसली तुम्ही त्याची इंटरनल एनर्जी झिरो करू शकता, बरोबर. सो हे काही कन्क्लुजन आहे की जे एक्झाम पॉईंट ऑफ व्ह्यू खूप इम्पॉर्टंट आहे ॲज पर जूल्स लॉ, बरोबर. आणि फॉर परफेक्ट
for perfect gas, it is assumed that for perfect gas it is assumed that the internal energy will be 0 when your temperature is equal to 0. बरोबर. जर तुमचा परफेक्ट गॅस असेल तर तुम्ही असं डायरेक्टली म्हणू शकता की जर तुमचं टेम्परेचर जर 0 असेल तर तुमची इंटरनल एनर्जी किती असणार आहे, 0 असणार आहे. बरोबर. बट फॉर रिअल गॅस यू कॅन नॉट से लाईक दॅट. ओके. सी हिअर यू व्हॅरीज लिनियरली विथ ॲब्सोल्यूट टेम्परेचर. हे 3 जे स्टेटमेंट सांगितलेले दीज आर द इम्पॉर्टंट स्टेटमेंट ऑफ द जूल्स लॉ. आणि याला काय करायचं, व्यवस्थित लक्षात ठेवायचं. आणि जे तुमचं मेन स्टेटमेंट आहे, मेन स्टेटमेंट काय सांगतंय की जी तुमची इंटरनल एनर्जी आहे ती परफेक्ट गॅसची, तर ती इट इज अ फंक्शन ऑफ द ॲब्सोल्यूट टेम्परेचर. ओके. तर याच्यावरती पण डायरेक्टली MCQ फॉर्म होऊ शकतो. हे तुम्हाला स्टेटमेंट देतील आणि विचारतील विच ऑफ द फॉलोइंग लॉ रिप्रेझेंट दिस वन. ओके. किंवा हे कोणत्या लॉचं स्टेटमेंट आहे आणि तुम्हाला ऑप्शनमध्ये डिफरंट लॉज दिलेले असतील. बरोबर. आता लेट्स सी दी नेक्स्ट टॉपिक काय म्हणतोय की रिलेशन बिटवीन 2 स्पेसिफिक हीट. आता आपल्या कोणत्या 2 स्पेसिफिक हीट बघितल्या होत्या. वी वॉन्ट टू डिस्कस दी रिलेशन बिटवीन 2 स्पेसिफिक हीट. बरोबर. आता बघा आपण कोणत्या 2 स्पेसिफिक हीट स्पेसिफिकली बघितल्या होत्या, तर आपण 2 स्पेसिफिक हीट बघितल्या होत्या. कोणकोणत्या, एक स्पेसिफिक हीट ॲट कॉन्स्टंट प्रेशर आणि एक दुसरी कोणती ॲट कॉन्स्टंट व्हॉल्यूम. बरोबर. जी स्पेसिफिक हीट ॲट कॉन्स्टंट प्रेशर होती त्याला तुम्ही काय म्हणलं होतं, CP, आणि जी कॉन्स्टंट व्हॉल्यूमला होती त्याला काय म्हणलं होतं, CV. बरोबर. तर हा CP/CVचा जो रेशो आहे मी ऑलरेडी लास्ट लेक्चरमध्ये पण सांगितलं होतं, याला काय म्हणता तुम्ही ॲडियाबॅटिक इंडेक्स किंवा त्याला तुम्ही गॅमानं डिनोट करत असता. बरोबर. आणि इट इज गिवन बाय CP/CV. ओके. दीज आर इम्पॉर्टंट फ्रॉम द एक्झाम पॉईंट ऑफ व्ह्यू. आता याला जर तुम्ही सॉल्व केलं ना, तर सॉल्व केल्यानंतर तुम्ही ही CP आणि CV कॅल्क्युलेट करण्यासाठी डिफरंट फॉर्म्युलाज कॅल्क्युलेट करू शकता. पण ते डेरिवेशन आपल्या एक्झाम पॉईंट ऑफ इम्पॉर्टंट नाही. मी तुम्हाला डायरेक्ट सांगतो इथं की ह्या CVला कसं कॅल्क्युलेट करू शकता आणि CPला कसं कॅल्क्युलेट करू शकता. बरोबर. दिस CV कॅन बी कॅल्क्युलेटेड बाय दी फॉर्म्युला R डिवाइड बाय गॅमा -1. आता हा गॅमा काय आहे, इट इज नथिंग बट दी CP/CV. बरोबर. आणि R काय आहे ते आत्ताच आपण बघितलं की R काय आहे मागच्या स्लाईडमध्ये. बरोबर. तो सी हिअर म्हणजे ह्या विथ दी हेल्प ऑफ दिस फॉर्म्युला मी काय करू शकतो, कॉन्स्टंट प्रेशरला स्पेसिफिक हीटला कॅल्क्युलेट करू शकतो किंवा CVला कॉन्स्टंट व्हॉल्यूमला कॅल्क्युलेट करू शकतो. बरोबर. आता कॉन्स्टंट प्रेशर जर असेल तर तुम्ही कसं कॅल्क्युलेट करू शकता, गॅमा इंटू R डिवाइड बाय गॅमा -1. व्हॉट इज द डिफरन्स, आपण इथं गॅमानं मल्टिप्लाय केलं आहे. बरोबर. सो दीज आर दी 2 इम्पॉर्टंट फॉर्म्युलाज ऑर दीज आर द रिलेशन बिटवीन 2 स्पेसिफिक हीट. CP आणि CV मधले काय आहे हे रिलेशन आहे अँड दीज आर इम्पॉर्टंट फ्रॉम द एक्झाम पॉईंट ऑफ व्ह्यू. याच्यावरती डायरेक्टली MCQ फॉर्म होऊ शकतो. बरोबर. आणखी काय रिलेशन आपण सांगू शकतो इथं, तर आपण म्हणू शकतो की दॅट हे 2 फॉर्म्युला जर तुम्ही कंपेअर केलं तर ह्या 2 फॉर्म्युलामधून आणखी एक रिलेशन आपण सांगू शकतो दॅट CP इज इक्वल टू CV प्लस R. काय म्हणतोय मी, CP इज इक्वल टू CV प्लस R. आणि हा R काय आहे, दिस इज नथिंग बट दी गॅस कॉन्स्टंट. मला सांगा क्लिअरली तुम्हाला ह्या इक्वेशनवरनं दिसतंय की CP काय असणार आहे, CP ऑलवेज विल बी ग्रेटर दॅन दी CV. आता मला सांगा हा CP जर दरवेळेस म्हणजे प्रत्येक वेळेस जर CP CV पेक्षा ग्रेटर असेल तर CP/CVचा रेशो ऑलवेज काय असणार आहे, ग्रेटर दॅन 1 असणार आहे. आणि हा CP/CVचा रेशोच काय आहे, तुमचा गॅमा आहे. म्हणजेच नेहमी लक्षात ठेवा की जो गॅमा आहे किंवा ॲडियाबॅटिक इंडेक्स आहे इट इज ऑलवेज ग्रेटर दॅन 1. ओके. इट इज ऑलवेज ग्रेटर दॅन 1 हे लक्षात ठेवा. याच्यावरती डायरेक्टली क्वेश्चन फॉर्म होऊ शकतो. राईट. नाव सी हिअर. आता डिफरंट वेगवेगळ्या गॅसेससाठी आपल्याला ॲडियाबॅटिक इंडेक्स बघायचा आहे की ज्याच्यावरती तुम्हाला जर MCQ विचारला तर विचारला जाऊ शकतो. बघा आता इथं बघा, जर मोनो ॲटॉमिक गॅस जर तुम्ही बघितले, काय म्हणतोय मी, मोनो ॲटॉमिक गॅस. आता मोनो ॲटॉमिक गॅस म्हणजे काय की ज्याच्यामध्ये एकच मॉलिक्युलर आहे, ज्याच्यामध्ये एकच काय आहे मॉलिक्युल आहे किंवा एकच ॲटम आहे. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल आर्गॉन काय आहे, एक तुमचा मोनो ॲटॉमिक गॅस आहे. किंवा हेलियम हा सुद्धा एक काय मोनो ॲटॉमिक गॅस आहे. तर ह्या मोनो ॲटॉमिक गॅसेससाठी गॅमाची व्हॅल्यू असते तुमची 1.6. ओके. हे डायरेक्टली तुम्हाला ध्यानात ठेवायचं आहे. याच्यावरती MCQ फॉर्म होऊ शकतो. त्याच्यानंतर जर तुमचे डायॲटॉमिक जर गॅसेस असतील, युअर गॅसेस आर डायॲटॉमिक, म्हणजेच मी काय एक्झाम्पल देऊ शकतो डायॲटॉमिक गॅसेस की ज्याच्यामध्ये 2 मॉलिक्युल आहे. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल ऑक्सिजनचे 2 मॉलिक्युल आहे. त्याच्यानंतर मी काय म्हणू शकतो, कार्बन मोनॉक्साईड हा पण काय आहे 2 मॉलिक्युल आहे. त्याच्यानंतर नायट्रोजन याच्यामध्ये पण काय आहे 2 मॉलिक्युल आहे. तर याच्यासाठी जी तुमची गॅमाची जी व्हॅल्यू आहे इट इज नथिंग बट दी 1.4. ओके. त्याच्यानंतर ट्रायॲटॉमिक गॅसेससाठी मी जर बघितलं, इफ आय डिस्कस फॉर दी ट्रायॲटॉमिक गॅसेस म्हणजे काय की ज्याच्यामध्ये 3 ॲटम आहे. बरोबर. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल मी जर तुम्हाला म्हटलं कार्बन डायऑक्साईड, तर याच्यामध्ये काय ऑक्सिजनचे 2 ॲटम आणि कार्बनचा काय आहे 1 ॲटम आहे. किंवा सल्फर डायऑक्साईड. बरोबर. तर याच्यामध्ये जी गॅमाची व्हॅल्यू आहे इट इज नथिंग बट दी 1.3. ओके. आणि जे तुमचे नंतरचे गॅसेस आहेत त्याच्यासाठी व्हॅल्यूज आर लेस दॅन दिस वन. ओके. तर हे जे 3 व्हॅल्यूज आहे, 3 व्हॅल्यूज इम्पॉर्टंट आहे. याच्यावरती तुम्हाला क्वेश्चन विचारला जाऊ शकतो. ओके.
क्लिअर झालं. आता लास्ट 2 टॉपिक आपले इम्पॉर्टंट राहिलेले आहे. दॅट 2 इम्पॉर्टंट टॉपिक्स आर नथिंग बट दी ॲप्लिकेशन ऑफ दी फर्स्ट लॉ टू व्हेरियस प्रोसेसेस. आपला जो फर्स्ट लॉचा आपण स्टेटमेंट घेतलेला आहे ना, ते स्टेटमेंट आपल्याला वेगवेगळ्या प्रोसेससाठी काय करायचं आहे, अप्लाय करायचं आहे. बरोबर. तर आता बघूया वेगवेगळ्या प्रोसेससाठी आपलं फर्स्ट लॉचं स्टेटमेंट कसं बनल. आता बघा, तुम्हाला त्याच्या आधी मी परत एकदा रिव्ह्यू करून देतो की फर्स्ट लॉचं जे आपण स्टेटमेंट बघितलं होतं वेगवेगळ्या प्रोसेससाठी, काय स्टेटमेंट बघितलं होतं रे, दॅट क्यू इज इक्वल टू इंटरनल एनर्जी वर्क डन प्लस इंटरनल एनर्जी. बरोबर. हे आपण स्टेटमेंट बघितलं होतं. ॲक्च्युली आपण इथं काय बघितलं होतं, आपण इथं बघताना डेल्टा ई बघितलं होतं. बरोबर. पण आपण जर मॅक्रोस्कोपिक एनर्जी जर निग्लेक्ट केली तर ह्या डेल्टा ईला आपण कसं लिहू शकतो, डेल्टा यू इथं लिहू शकतो. बरोबर. क्लिअर झालं. तर ह्याच स्टेटमेंटचा किंवा ह्याच फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्सचा हे काय आहे, स्टेटमेंट ऑफ द फर्स्ट लॉ. बरोबर. हे वेगवेगळे एकाच फॉर्मचे एकाच लॉचे काय आहे, वेगवेगळे स्टेटमेंट आहे, स्टेटमेंट ऑफ फर्स्ट लॉ. मग हे फर्स्ट लॉचं स्टेटमेंट आता वेगवेगळ्या प्रोसेससाठी आपल्याला बघायचं आहे. सो दॅट वी आर गिविंग द हेडिंग. व्हॉट इज द हेडिंग, ॲप्लिकेशन ऑफ फर्स्ट लॉ, application of first law टू व्हेरियस प्रोसेसेस. ओके. आता वेगवेगळ्या प्रोसेस. आता बघा, जनरली आपण आतापर्यंत कोणकोणत्या प्रोसेसेस बघत आलेलो आहे, आयसोकोरिक प्रोसेस, आयसोबारिक प्रोसेस. ओके. त्याच्यानंतर आयसोथर्मल प्रोसेस. ओके. ह्या वेगवेगळ्या प्रोसेस बघितलेल्या आहेत. तर लेट मी डिस्कस दी फर्स्ट प्रोसेस. सो फर्स्ट प्रोसेससाठी जर आपण बघितलं तर लेट मी डिस्कस विथ यू फॉर आयसोकोरिक प्रोसेस. मला कशासाठी डिस्कस करायचं, आता आयसोकोरिक प्रोसेससाठी डिस्कस करायचं. बघा, आता मला सांगा, व्हॉट इज मीन बाय द आयसोकोरिक प्रोसेस. दिस आयसोकोरिक प्रोसेस इज नथिंग बट द प्रोसेस इन विच व्हॉल्यूम विल बी इक्वल टू कॉन्स्टंट. बरोबर. आपण हे बघितलेलं आहे ऑलरेडी की याच्यामध्ये काय असतं, तुमचं व्हॉल्यूम काय असतं, कॉन्स्टंट असतं. बरोबर. मग अशी जर प्रोसेस असेल तर मला सांगा, हे जे फर्स्ट लॉचं स्टेटमेंट आहे क्यू इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस डेल्टा यू, याला मी कसं राईट करू शकतो. बघा, मला सांगा, ह्या वर्क डनला आपण कसं राईट करत असतो, या वर्क डनला आपण कसं राईट करत असतो, दॅट डब्ल्यू इज इक्वल टू इंटिग्रेशन ऑफ पी इंटू डी व्ही. आता बघा, वर्क डन तुमचे वेगवेगळ्या टाईपचे असू शकते, इलेक्ट्रिकल, मेकॅनिकल, केमिकल, पी डी व्ही वर्क. पण आपण मी तुम्हाला आधीच सांगितलं की बाकीचे वर्क डन आपण निग्लेक्ट केलेले आहे आणि फक्त कोणतं कन्सिडर करतोय, फक्त पी डी व्ही वर्क डन आपण कन्सिडर करतोय. आता बघा, तुमचं व्हॉल्यूम काय आहे रे, कॉन्स्टंट आहे. मग व्हॉल्यूम कॉन्स्टंट असेल तर हा चेंज इन व्हॉल्यूम काय असणार आहे, 0 असणार आहे. म्हणजे हा वर्क डन काय असणार आहे, 0 असणार आहे. मग ह्या स्टेटमेंटला मी कसं लिहू शकतो, क्यू इज इक्वल टू 0 प्लस डेल्टा यू, किंवा त्यालाच मी कसं लिहू शकतो, क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू. बरोबर. हा काय झालं माझा, हे काय झालं माझं स्टेटमेंट फॉर आयसोकोरिक प्रोसेस. म्हणजेच मी काय म्हणू शकतो, दॅट क्यू इज इक्वल टू U2 मायनस U1. म्हणजेच काय, चेंज इन इंटरनल एनर्जी. आणि बघा, ह्या चेंज इन इंटरनल एनर्जीलाच जर तुम्ही स्पेसिफिक हीटचा ॲट कॉन्स्टंट व्हॉल्यूमचा जर यूज केला, आपलं व्हॉल्यूम काय आहे, कॉन्स्टंट आहे. मग इथं काय यूज करावं लागेल मला, CV. म्हणजेच काय, कॉन्स्टंट व्हॉल्यूम, स्पेसिफिक हीट ॲट कॉन्स्टंट व्हॉल्यूम मल्टिप्लाय बाय T2 मायनस T1. बरोबर. क्लिअर का. बघा, मी तुम्हाला सीचा काय फॉर्म्युला सांगितला होता, क्यू डिवाइड बाय एम इंटू टी. बरोबर. आणि बघा, तुम्ही जर मास जर युनिट जर घेतलं तर सी इंटू टी काय असणार आहे, तुमची हीट असणार आहे. आणि मी तेच लिहितोय, क्यू इज इक्वल टू सी इंटू टी. फक्त आता मी काय करतोय, 2 याच्यासाठी की जो चेंज इन टेम्परेचर झाला मल्टिप्लाय बाय CV का घेतला मी, कारण माझा व्हॉल्यूम कॉन्स्टंट आहे. बरोबर. म्हणजे दिस इज नथिंग बट दी स्टेटमेंट ऑफ दी फर्स्ट लॉ फॉर आयसोकोरिक प्रोसेस. जर तुम्हाला एक्झाम्पलमध्ये किंवा एक्झाममध्ये जर तुम्हाला MCQ जर विचारला की व्हॉट विल बी दी हीट एनर्जी और व्हॉट विल बी दी स्टेटमेंट ऑफ दी फर्स्ट लॉ फॉर आयसोकोरिक प्रोसेस, म्हणजे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनॅमिक्सचं आयसोकोरिक प्रोसेससाठी स्टेटमेंट काय आहे, तर दिस इज नथिंग बट दी स्टेटमेंट. क्लिअर झालं आता तुम्हाला. बरोबर. तर नेक्स्ट बघा, नेक्स्ट इफ आय डिस्कस विथ यू, आता बघा, हे मी युनिट माससाठी डिस्कस केलं होतं, यालाच तुम्ही परत फॉर एम माससाठी पण राईट करू शकता. कसं, क्यू इज इक्वल टू U2 मायनस U1 इज इक्वल टू एम इंटू CV इंटू T2 मायनस T1. क्लिअर झालं का. बरोबर. दिस इज नथिंग बट दी स्टेटमेंट ऑफ द फर्स्ट लॉ ऑफ द थर्मोडायनॅमिक फॉर आयसोकोरिक प्रोसेस. राईट. सो लेट मी डिस्कस फॉर द नेक्स्ट प्रोसेस. आता काय करूया, नेक्स्ट प्रोसेससाठी आपण डिस्कस करूया. ओके. सी हिअर, नेक्स्ट मला तुम्हाला डिस्कस करायचं आहे, नेक्स्ट जे स्टेटमेंट का डिस्कस करायचं आहे फॉर आयसोबारिक प्रोसेस. सी व्हॉट इज मीन बाय द आयसोबारिक प्रोसेस. आयसोबारिक प्रोसेस इज द प्रोसेस इन विच प्रेशर विल बी कॉन्स्टंट. ओके. राईट. हे तुम्हाला ऑलरेडी माहीत आहे. मग आता प्रेशर जर कॉन्स्टंट असेल तर मला सांगा, प्रेशर जर कॉन्स्टंट असेल तर वर्क डनला तुम्ही कसं कॅल्क्युलेट करू शकता रे, इंटिग्रेशन ऑफ P इंटू डी व्ही. मग आता प्रेशर कॉन्स्टंट आहे, त्याला आपण आउट ऑफ इंटिग्रेशन घेऊ शकतो म्हणजे P इंटू डी व्ही. आणि डी व्हीला कसं मी लिहू शकतो, P इंटू V2 मायनस V1. बरोबर. म्हणजे हे बाय दिस फॉर्म्युला आपण वर्क डन कॅल्क्युलेट करू शकतो. जे आपलं P इंटू डी व्ही वर्क डन फॉर व्हेरियस प्रोसेसेस, हे जे लेक्चर होतं त्याच्यामध्ये ह्या सगळ्या गोष्टी मी तुम्हाला सांगितलेल्या आहे. बरोबर. आता बघा, आपलं जे फर्स्ट लॉचं स्टेटमेंट आहे ते काय आहे, क्यू इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस डेल्टा यू. बरोबर. आता बघा, क्यू इज इक्वल टू वर्क डनला मी कसं लिहू शकतो, P इंटू V2 मायनस V1. बरोबर. हे आत्ताच मी तुम्हाला सांगितलेलं आहे. बरोबर. नेक्स्ट बघा, आता यूला डेल्टा यूला कसं लिहू शकतो मी, U2 मायनस U1. राईट. म्हणजे अशा प्रकारे मी काय शकतो की याला फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनॅमिकला लिहू शकतो. याला जर तुम्ही पुढं जर सॉल्व केलं तर तुम्ही काय म्हणू शकता, U2 प्लस P इंटू V2 मायनस
U1 प्लस P इंटू V1, राईट. अशा प्रकारे मी राईट करू शकतो. आता नेक्स्ट बघा, हे जे इंटरनल एनर्जी प्लस पी डी व्ही वर्क असताना, इंटरनल एनर्जी प्लस पी इंटू व्हॉल्यूम वर्क, हे जे यू प्लस पी व्ही जे वर्क असताना, दिस वर्क और हे जे समेशन आहे, दिस इंटरनल एनर्जी प्लस पी व्ही वर्कमुळे एनर्जी दिस एनर्जी इज कॉल्ड ॲज अ एन्थाल्पी. याची जी समेशन असते याला तुम्ही एन्थाल्पी म्हणत असता. अँड दिस एन्थाल्पी इज जनरली डिनोटेड बाय लेटर स्मॉल एच. याला तुम्ही एचनं डिनोट करत असता. मग याला मी हे जे इक्वेशन इथं राईट केलेलं आहे याला कसं लिहू शकतो, क्यू इज इक्वल टू H2 मायनस H1. यालाच काय लिहू शकतो, H2 मायनस H1. दिस H2 इज नथिंग बट दी एन्थाल्पी. आणि परत वरती जसं आपण बघितलं होतं, ह्या क्यूला मी कसं राईट करू शकतो, दिस क्यू कॅन बी रिटर्न ॲज CP इंटू T2 मायनस T1. आता CP का घेतलं मी, कारण माझी आयसोबॅरिक प्रोसेस आहे ना, आयसोबॅरिक प्रोसेसमध्ये प्रेशर काय आहे, तुमचं कॉन्स्टंट आहे, बरोबर. सो दिस इज दी बाय दिस वे वी कॅन राईट दिस वन. ओके. आता हे झालं स्टेटमेंट कोणासाठी, युनिट माससाठी. मी जर याला एम माससाठी जर मला राईट करायचं असेल तर मी कसं राईट करू शकतो, क्यू इज इक्वल टू टोटल एन्थाल्पी. आता मी तर कॅपिटल एच लिहितोय म्हणजे मी टोटल एन्थाल्पी घेतोय फॉर टोटल एम मास. आणि ह्या CP इंटू T2 मायनस T1ला मला काय करावं लागेल, मासनं मल्टिप्लाय करावं लागेल. ओके. T2 मायनस T1. सो दिस इज नथिंग बट दी स्टेटमेंट ऑफ द फर्स्ट लॉ ऑफ द थर्मोडायनॅमिक फॉर विच आयसोबारिक प्रोसेस. फॉर आयसोबारिक प्रोसेससाठी आपण काय केलं, डिस्कस केलं. ओके. लेट डिस्कस दी नेक्स्ट फॉर दी आयसोथर्मल प्रोसेस. ओके. नेक्स्ट आपल्याला डिस्कस करायचं आहे थर्ड आयसोथर्मल प्रोसेससाठी. ओके. फॉर आयसोथर्मल प्रोसेस. मग आता बघा, आयसोथर्मल प्रोसेससाठी डिस्कस करताना मला सांगा, आयसोथर्मल प्रोसेस ज्यावेळेस आपण PDV वर्कचं जे लेक्चर बघितलं होतं त्याच्यामध्ये आपण सांगितलं होतं की आयसोथर्मल जर प्रोसेस जर असेल तर तुमचं PV इज इक्वल टू कॉन्स्टंट, बरोबर. तुमचं P इंटू व्ही काय असणार आहे, कॉन्स्टंट असणार आहे. आणि P इंटू व्ही जर कॉन्स्टंट जर असेल तर बघा आपण जे वर्क डन आहे ते कसं, जे W कसा कॅल्क्युलेट करायचं हे आपण बघितलेलं आहे. मग काय करा तुम्ही, दॅट Q इज इक्वल टू W प्लस डेल्टा U. हे काय आपलं फर्स्ट लॉचं स्टेटमेंट आहे, बरोबर. मग Q इज इक्वल टू डेल्टा U ला कसं लिहू शकता, U2 मायनस U1, राईट. आणि हा जे टोटल वर्क डन आहे याला तुम्ही कसं कॅल्क्युलेट करू शकता, इट विल बी इंटिग्रेशन ऑफ V1 टू V2 C इंटू DV बाय V. आता हे मी कसं राईट केलं हे आपण थर्ड लेक्चरमध्ये बघितलं, फोर्थ लेक्चरमध्ये बघितलं आहे की जिथं आपण काय करू शकतो, PDV वर्क डिस्कस केलं होतं, बरोबर. तर अशा प्रकारे आपण आयसोथर्मल प्रोसेससाठी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनॅमिकला राईट करू शकतो. ओके. नेक्स्ट वी विल डिस्कस फॉर दी ॲडियाबॅटिक प्रोसेस. जी फोर्थ प्रोसेस आहे दॅट इज नथिंग बट दी ॲडियाबॅटिक प्रोसेस. फोर्थ प्रोसेस इज नथिंग बट दी ॲडियाबॅटिक प्रोसेस. आता बघा, ॲडियाबॅटिक प्रोसेससाठी काय असतं रे, दॅट Q इज इक्वल टू 0, बरोबर. ॲडियाबॅटिक प्रोसेस कोणाला म्हणतो, तिथं हीट ट्रान्सफर काय असणार आहे, 0 असणार आहे. आणि Q इक्वल टू जर 0 असेल तर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनॅमिकचं स्टेटमेंट मी कसं राईट करू शकतो, काय आहे जनरल स्टेटमेंट, Q इज इक्वल टू W प्लस डेल्टा U, बरोबर. आता हा Qच काय आहे आपला 0 आहे. मग Q जर 0 असेल तर मी कसं राईट करू शकतो, 0 इज इक्वल टू W प्लस U2 मायनस U1, बरोबर. मग यालाच मी जर सॉल्व केलं तर व्हॉट कॅन आय राईट, W इज इक्वल टू U1 मायनस U2. दिस इज नथिंग बट दी स्टेटमेंट ऑफ द फर्स्ट लॉ फॉर ॲडियाबॅटिक प्रोसेस. पण मला सांगा याच्यावरून आपण काय कन्क्लुजन काढू शकतो की फॉर ॲडियाबॅटिक प्रोसेस व्हॉट एव्हर वर्क डन इट इज नथिंग बट इक्वल टू चेंज इन द इंटरनल एनर्जी. काय म्हणतोय मी, वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी. ओके. हे खूप इम्पॉर्टंट कन्क्लुजन आहे. याच्यावरती डायरेक्टली MCQ फॉर्म होऊ शकता. काय की फॉर ॲडियाबॅटिक प्रोसेस वॉट एव्हर वर्क डन इज गिवन इट इज नथिंग बट दी चेंज इन दी इंटरनल एनर्जी, राईट. सो नो एक्सटर्नल वर्क डन विल बी देअर बिकॉज नो हीट एनर्जी ट्रान्सफर विल बी देअर बिकॉज इट इज अ ॲडियाबॅटिक प्रोसेस. ओके. सो इथं आपण काय केलेलं आहे की डिफरंट प्रोसेससाठी काय केलेलं आहे, फर्स्ट लॉ ऑफ द थर्मोडायनॅमिक डिस्कस केलेलं आहे, बरोबर. जे जनरल स्टेटमेंट आहे त्याला स्पेसिफिक प्रोसेससाठी कसं लिहिता येईल, that we have discussed over here, right. So let me discuss the last topic in this lecture and that is nothing but the throttling process. Okay. So what is mean by the throttling process, let me discuss. याच्या डिटेलमध्ये जायची जास्त गरज नाही आहे पण थ्रॉटलिंग प्रोसेसच्या रिलेटेड काही की पॉईंट आहे दॅट आय वॉन्ट टू डिस्कस ओव्हर हिअर. ओके. सो सी हिअर, थ्रॉटलिंग प्रोसेस काय असतं, इट इज दी प्रोसेस की ज्यावेळेस तुमचं एक हायर प्रेशर करणं लो प्रेशर करणं ज्यावेळेस तुम्ही एखाद्या फ्लुइडला फ्लो करता फ्रॉम दी नॅरो पॅसेज. ओके. फॉर एक्झाम्पल तुमचे पोरस फ्लुइड असेल किंवा नॅरो पॅसेजेस जर असतील, समजा मी काय करतो इथे फॉर एक्झाम्पल इथं एक पाईप काय करतो इथे कन्सिडर करतो. ओके. लेट मी कन्सिडर ओव्हर हिअर वन पाईप. थ्रू दिस पाईप वी वॉन्ट टू फ्लो दी गॅस. ओके. याच्या थ्रू मी काय करतो आहे, गॅस इन, लेट मी से हिअर गॅस इन, याच्या थ्रू काय करतो, गॅस पास करतो आहे. पण इथं गॅस पास करताना इथं मी इनसाइड दिस पाईप आय विल पुट वन पोरस एलिमेंट ओव्हर हिअर. मी काय करतो इथं पोरस एलिमेंट पास करतो आहे की ज्याच्या थ्रू काय करू शकतो, गॅस पास होऊ शकतो. हा काय आहे, पोरस एलिमेंट आहे. आणि या पोरस एलिमेंटचं मला काय करायचं आहे, स्टडी करायचं आहे. पण स्टडी करताना मी इथं काय करणार आहे, इन्सुलेटर प्रोव्हाइड करणार आहे. व्हॉट आय एम प्रोव्हाइडिंग,
insulator I am providing over here, and here also I am providing the insulator over here, right? आता insulator provide केल्यानंतर what is the arrangement, I will just provide the thermometer over here. ह्या दोन्ही साईडला मी काय करणार आहे, थर्मोमीटर प्रोव्हाइड करणार आहे. ओके, दोन्ही साईडला मी काय करतो, थर्मोमीटर प्रोव्हाइड करतोय, कारण मला दोन्ही साईडचे काय करायचे, मला टेम्परेचर मेजर करायचं आहे. आणि आपल्यासाठी कंट्रोल व्हॉल्यूम का असणार, कोणता असणार आहे, दिस विल बी कंट्रोल व्हॉल्यूम फॉर अस. कंट्रोल व्हॉल्यूम म्हणजे काय की ज्या व्हॉल्यूमवरती आपल्याला काय करायचं आहे, स्टडी करायचं आहे, बरोबर. आता हा काय आहे, आपला कंट्रोल व्हॉल्यूम आहे. दिस इज नथिंग बट दी कंट्रोल व्हॉल्यूम अँड दिस इज दी पोरस प्लग. ओके, याला तुम्ही पोरस प्लग म्हणू शकता. आता इथं जर बघितलं तुम्ही तर आवर सेक्शन हिअर इट विल बी आवर सेक्शन 1. इथं आपला सेक्शन 1 असणार आहे आणि इथं सेक्शन 2 असणार आहे. इथं सेक्शन 1ला जर बघितलं तर तुमचं प्रेशर P1, टेम्परेचर T1 आणि व्हॉल्यूम V1 असणार आहे, आणि इथं P2, V2 आणि T2 असणार आहे, बरोबर. तर याच्यामधले काही इम्पॉर्टंट ऑब्झर्वेशन्स आहे की तुम्ही काय केलेलं आहे की इथनं ज्यावेळेस गॅस पास केला तर ह्या पोरस मटेरियल थ्रू, म्हणजे आता पोरस मटेरियल आल्यामुळे इथं काय तुम्हाला नॅरो पॅसेज अवेलेबल झालेला आहे, बरोबर. आणि त्या नॅरो पॅसेज थ्रू तुम्ही काय केलेलं आहे, हायर प्रेशरनं काय केलेलं आहे, गॅसला पास केलेलं आहे. तर ही जी प्रोसेस इथं होते याला थ्रॉटलिंग प्रोसेस म्हणतात. मग ही थ्रॉटलिंग प्रोसेसच्या रिलेटेड काही इम्पॉर्टंट टर्मिनल किंवा इम्पॉर्टंट की पॉईंट्स आहे दॅट आय वॉन्ट टू डिस्कस ओव्हर हिअर. की ज्यावेळेस थ्रॉटलिंग प्रोसेस होते, देअर इज थ्रॉटलिंग प्रोसेस इन, मी असं म्हणतो, इन थ्रॉटलिंग प्रोसेस there is effect. What is the effect? Effect is the reduction in pressure. Pressure मध्ये काय होणार आहे, रिडक्शन होणार आहे, increase in volume and increase in volume. कारण ज्यावेळेस पोरस मटेरियलमधनं गॅस बाहेर पडणार आहे तर तिचं व्हॉल्यूम इन्क्रीज होणार आहे, आणि व्हॉल्यूम इन्क्रीज झालं तर ऑब्वियसली प्रेशर काय होणार आहे, डिक्रीज होणार आहे. सो इन्क्रीज इन व्हॉल्यूम, राईट. सो व्हॉट इज द नेक्स्ट की पॉईंट इज हिअर, द प्रोसेस इज ॲडियाबॅटिक. म्हणजे इथं कोणत्याही प्रकारचा हीट चेंज होणार नाही आहे. म्हणजे तुम्ही सेक्शन 1 आणि सेक्शन 2ला जर बघितलं तर जी हीट आहे इट विल बी सेम, अँड फॉर दॅट यू आर मेजरिंग दी टेम्परेचर ओव्हर हिअर. इथं काय करताय तुम्ही, टेम्परेचर मेजर करताय. ओके, दी प्रोसेस विल बी कम्प्लिटली ॲडियाबॅटिक. जर तुम्हाला MCQ जर विचारला दी थ्रॉटलिंग प्रोसेस इज ॲडियाबॅटिक ऑर नॉट, तर ऑब्वियसली इट इज ॲडियाबॅटिक प्रोसेस, राईट. अँड अगेन नेक्स्ट की पॉईंट इज दिस इज नॉट अ रिव्हर्सिबल प्रोसेस. इट इज अ इरिव्हर्सिबल प्रोसेस. ही जी थ्रॉटलिंग प्रोसेस आहे ही काय आहे, इरिव्हर्सिबल प्रोसेस आहे, राईट. अँड लास्ट जो इम्पॉर्टंट पॉईंट याच्यामध्ये आहे, दी एंट्रॉपी ऑफ द फ्लुइड इंक्रीजेस. जर थ्रॉटलिंग प्रोसेस जर तुमच्या फ्लुइडनं जर पास केली, द एंट्रॉपी विल इंक्रीज. एंट्रॉपी ऑफ फ्लुइड इंक्रीजेस. ओके, सो ही आहे थ्रॉटलिंग प्रोसेस. तर थ्रॉटलिंग प्रोसेसच्या डिटेलमध्ये जाण्याची गरज नाही. थ्रॉटलिंग प्रोसेस काय आहे मी तुम्हाला सांगितलेलं आहे, त्याचे जे की पॉईंट आहे फ्रॉम एक्झाम पॉईंट ऑफ व्ह्यू, हे की पॉईंट इथं सांगितलेलं आहे की थ्रॉटलिंग प्रोसेसमध्ये ॲक्च्युली काय कंडिशन्स आहे किंवा कोणत्या तिथं कंडिशन डेव्हलप होते. ओके, वी हॅव डिस्कस ओव्हर हिअर. सो दिस इज नथिंग बट दी टोटल अबाउट दिस लेक्चर. ओके, सो लेट मी गिव्ह यू दी ओव्हरव्ह्यू व्हॉट वी हॅव डिस्कस इन दिस लेक्चर. ॲक्च्युली इन दिस लेक्चर वी हॅव डिस्कस दी डिफरंट टर्मिनॉलॉजी रिलेटेड टू फर्स्ट लॉ. ओके, सी हिअर. लेट मी गिव यू दी कंप्लीट आयडिया. सी हिअर, आपण फर्स्ट लॉ ऑफ द थर्मोडायनेमिक डिस्कस केला, त्याच्यानंतर फर्स्ट लॉ ऑफ द थर्मोनिक फॉर सायक्लिक प्रोसेस केला. सायक्लिक प्रोसेससाठी आपण काय म्हटलं, फॉर सायक्लिक प्रोसेस आपण म्हटलं की जे चेंज इन वर्क डन होणार आहे दॅट विल बी चेंज इन इक्वल टू चेंज इन दी हीट एनर्जी, बरोबर. त्याच्यानंतर नॉन सायक्लिक प्रोसेससाठी आपण डिस्कस केलं, आणि नॉन सायक्लिक प्रोसेससाठी आपण काय सांगितलं, फॉर नॉन सायक्लिक प्रोसेस व्हॉट वी हॅव डिस्कस दॅट Q इज इक्वल टू W प्लस डेल्टा E, बरोबर. हे आपण जनरल स्टेटमेंट डिस्कस केलं. त्याच्यानंतर एनर्जी ॲज अ प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम आपण डिस्कस केलं. काय इथं काय इम्पॉर्टंट कन्क्लुजन सांगितलं की एनर्जी काय आहे, एनर्जी इज अ पॉईंट फंक्शन अँड इट इज नॉट अ पाथ फंक्शन, बरोबर. हे आपण डिस्कस केलं. त्याच्यानंतर परपेच्युअल मोशन मशीन ऑफ फर्स्ट काइंड आपण डिस्कस केलं, ते काय आहे तुम्हाला सांगितलेलं आहे, बरोबर. त्याच्यानंतर काही इम्पॉर्टंट टर्मिनॉलॉजीज डिस्कस केले, त्याच्यामध्ये परफेक्ट गॅसविषयी आपण डिस्कस केलं, स्पेसिफिक हीट बघितला, ॲट कॉन्स्टंट व्हॉल्यूम ॲट कॉन्स्टंट प्रेशर, जूलचा लॉ डिस्कस केलेला आहे. त्याच्यानंतर जे डिफरंट रेशो आहे तुमचे ॲडियाबॅटिक इंडेक्स असेल किंवा जे CP आणि CV याच्यामधले रिलेशन असतील ते रिलेशन एस्टॅब्लिश केलेले आहे, बरोबर. त्याच्यानंतर वी हॅव डिस्कस दी ॲप्लिकेशन ऑफ द फर्स्ट लॉ फॉर डिफरंट व्हेरियस प्रोसेस, बरोबर. तुमचे मग आयसोथर्मल प्रोसेस असेल, ॲडियाबॅटिक प्रोसेस असेल, इट कॅन बी युअर आयसोबारिक प्रोसेस, आयसोकोरिक प्रोसेस. ओके, त्यासाठी आपण फर्स्ट लॉचे स्टेटमेंट डिस्कस केलेले आहे. ते स्टेटमेंट इम्पॉर्टंट आहे, बरोबर. तुम्हाला डायरेक्ट फर्स्ट लॉचं स्टेटमेंट फॉर डिफरंट प्रोसेसेस विचारलं जाऊ शकतं. आणि त्याच्यानंतर लास्टला आपण डिस्कस केलं इन शॉर्ट दी थ्रॉटलिंग प्रोसेस. ओके, थ्रॉटलिंग प्रोसेस काय आहे त्याच्या रिलेटेड की पॉईंट मी काय केलेलं आहे, डिस्कस केलेलं आहे. ओके, सो दिस इज अबाउट दी टोटल अबाउट दिस लेक्चर. विल स्टॉप इन दिस लेक्चर नाउ अँड विल मीट इन दी नेक्स्ट लेक्चर विथ दी सेकंड लॉ ऑफ दी थर्मोडायनेमिक्स. ओके, सो विल स्टॉप हिअर. थँक्यू.